Glory to God in the highest. Hallelujah. In excelsis Deo. The angels, just imagine this, the angels crying. Angels crying out, holy, holy, worthy is the Lamb. அவர் பரிசுத்தர்னு தூதர்கள் அப்படியே அலறுகிறாங்க. அலறல் சத்தத்தை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். தூதர்கள் அப்படிப்பட்ட உன்னதம் அவரிடத்துல இருக்கிறதுனா அவர் என்ன செய்தார்? எதனால அவரிடத்துல அவ்வளவு உன்னதம்? ஆதியிலே தேவன் இருந்தார், தேவனோடு வார்த்தை இருந்தது. அந்த வார்த்தை ஆதியிலிருந்து அவர் சொன்னதை செய்தது. ஹல்லேலூயா. அவரிடத்திலே எவ்வளவு காலம் ஆயிருக்கு பாருங்க, எவ்வளவு ஆண்டுகள், எவ்வளவு வருஷங்கள் கடந்தோடி இருக்கு. இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் ஒரு பாவத்தையும் செய்யாமல் அவர் இருக்கிறார். பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர். அப்போ அந்த தூதர்கள் எப்படி கூப்பிடணும்? பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர். எப்படி அலறணும்? சத்தம் போட்டு அவர் பரிசுத்தர், அவர் பரிசுத்தர். தூதர்கள் கூட விழுந்து போவார்கள். ஆனா அவரோ உன்னதமானவர். அவருடைய ஒளி மங்காத ஒளி, இருளிலே பிரகாசிக்கிற மெய்யான ஒளி, எந்த ஜனத்தையும் எந்த மனிதனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளி. ஹல்லேலூயா. அவர் பரிசுத்தர். அதே எண்ணத்தோட நம்மளும் அவரை யோசித்து அவரை நினைத்து பாட வேண்டும். அவர் பரிசுத்தர், அவர் பரிசுத்தர். பாவம் அறியாதவர், பாவத்தை செய்யாதவர். மனிதனாய் இருந்த போதும் பாவம் செய்யல, தேவனுடைய வார்த்தையாய் இருந்த போதும் பாவம் செய்யல, தேவனோட வலது பாரிசத்தில் அமர்ந்த போதும் பாவம் செய்யல. அவர் பாவம் செய்யாதவர். அவர் பரிசுத்தர், அவர் பரிசுத்தர், அவர் பரிசுத்தர். அதனால தான் அவர் ஒரே தரம் நமக்காக ஜீவ பலியானார். கண்களை மூடி அவருக்கு நன்றி என்று சொல்லுவோம். தகுதி இல்லாத எங்கள் மீது நீங்க பாராட்டின கிருபை. Lord, you have poured unmerited favor unto us when we did not deserve. When we did not deserve. You called us perfect when we did not deserve it. Because you gave your blood to cover our sins, to make us perfect, to make us more like you. The sacrifice that you have done is greater than the 33 years of life that you lived on earth. You were prepared from the foundation, from the beginning. You were prepared, Lord, for us. Thank you, Master. Thank you, thank you, thank you, Lord. That's why we call you our everything. Our Maker, our Lord, our Shepherd, our friend, our helper, our Samaritan. You are good and you are worthy. And so today we offer our praises unto you. We give this breath back to you through praise and worship. With all our strength, all our might, all our heart, soul, body and spirit, Lord, we worship you. Jesus, you are worthy. You are worthy. Amen. Shall we all stand to our feet? எழுந்து நிற்போமா? Praise God that we are in the house of God to celebrate this holy, holy God. Amen. Where this entire month we celebrate the birth of our Savior. The significance of Jesus being begotten of the Holy Spirit. Since Jesus was born of Mary, we know that he was truly human. He was conceived through the Holy Spirit. We know that he was more than a man. The virgin birth was God's way of announcing to the world that Jesus was indeed his son. The Son of God entered human race, taking upon himself all aspects of true humanity, yet remaining sinless and without surrendering any aspect of his deity. The babe in the manger, he was held within a manger. However, he was the promised Messiah, the Son of God, the true Almighty God from heaven. He was fully God, yet fully man at the same time. For the largest time, this world was without hope. The world was dark, and it was sin. It was trying to get by. It just couldn't make it. Hence, God had to come up with a plan. The plan was nothing but to send his only begotten Son into this world so that he could die for us. He could be risen and that he could give us that deliverance. When he was born, the angels cried, holy, holy, holy. Because he is a holy God. He is holy forever.
And all He expects is for us to be holy and to sing praises to Him with all of our heart and mind and soul and strength. He is the Emmanuel, God ever with us. He has promised that He would always be with us, never ever leave us. And unto this day, He has remained faithful. And as we lift His name high, as we worship Him, let us surrender ourselves to Him, allowing the Holy Spirit to fill us with His power, fill us with His love, fill us with what He has called us, that we would be able to accomplish. And always remember, whatever situation you're going through, remember God is with you. Emmanuel, He is ever present with you. According to His promise, He was born into this world. He died just for you and for me. And He has promised that He would come back. Let us prepare ourselves and be ready to meet Him, knowing with the assurance that Emmanuel is with us. Amen. Held within a manger, Lord Jesus, we thank you. You would always remain holy. And all you expect of us is to be holy. Help us, Lord God, oh Father, in our walk, in our everyday walk of this life. The every minute that you've given to us,
that we would be conscious, that we would be mindful, we would be careful to walk in the ways that you are showing to us, to remain holy. God, as we sing out to you, Lord God, oh Father, let our praises come into your presence as a sacrifice. Because we know your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above all. The word of God says that every knee will bow just at the mention of the name of Jesus. Amen. And every tongue will declare that you are God. We thank you. We thank you, Lord God, that we are so unworthy. We've received this mercy. Though we are so unworthy, we thank you, Lord God. We thank you for your goodness. We thank you for this life that you've given to us. Oh, Father, we are indebted to you that we would continue to walk in your ways, Lord Jesus. We commit this into your mighty hands. We worship you. We worship you. ஹல்லேலூயா. சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? ஆமென். நான் சந்தோஷமா இருக்கேன். நீங்களும் சந்தோஷமா இருக்கீங்கன்னு விசுவாசிக்கிறேன். ஆமென். அப்படியே கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவர் அப்படியே துதிக்கலாமா? கண்களை மூடி கொஞ்ச நேரம். 11 மாதம் முழுவதும் நம்மளை நடத்தி இந்த 12வது மாதத்திலே கூட கொண்டு வந்து பத்திரமாய் சேர்த்திருக்கிறார்ல, அவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா? உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுப்போமா? நன்றி ராஜா. கைகளை உயர்த்தி கொஞ்ச நேரம் அப்பா உமக்கு நன்றி ராஜா, நன்றி தகப்பனே, நன்றி ராஜா. அப்பா நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் உம்முடைய சுத்த கிருபைன்னு சொல்லுங்க. அப்பா உம்முடைய கிருபைக்காக நன்றி, உம்முடைய இரக்கத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம், உம்முடைய அன்பிற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. நேற்றும் இன்றும் என்றும் வாக்கு மாறாத தேவன் நீர் ஒருவர் தான் தகப்பனே. அப்பா நீர் செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியங்கள் ஒன்றும் இல்லை ராஜா. அப்பா ஆராய்ந்து முடியாத அற்புதங்களையும் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களையும் செய்கிற தேவனே, உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிற ராஜா, நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிற தகப்பனே. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆண்டவரே உமக்கு நன்றிகளை ஏறெடுக்கிற தகப்பனே. அப்பா இம்மட்டும் காத்த தேவன் இனிமேலும் இங்கே காக்க வல்லவராக இருப்பவரையும் உம்மை நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிற ராஜா. நன்றி 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 தகப்பனே. அப்பா நீர் இந்த உலகத்திற்கு வந்த நோக்கம் அப்பா எங்களுடைய பாவங்களை நீக்குவதற்கு ராஜா, எங்களுடைய சாபங்களை நீக்குவதற்கு தகப்பனே, எங்களுடைய வியாதிகளை குணமாக்குவதற்கு தகப்பனே. அப்பா நீர் எல்லாவற்றையும் அதனதின் காலத்தில் நேர்த்தியாய் செய்து முடிக்கிற தேவன், உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நன்றி 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 ராஜா. எங்களுடைய கண்ணீரை துடைத்த தேவன் நீர் ஒருவர் தான் தகப்பனே. கண்ணீரை துடைத்து சந்தோஷம் தந்த தேவன் நீர் ஒருவர் தான் தகப்பனே. இக்கட்டான வேலையில் எங்களோடு கூட இருந்து அப்பா எங்களுடைய கண்ணீரை துடைத்து நான் இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் எங்களை பலப்படுத்தின தேவனே, உம்மை நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிற ராஜா. அவர் உங்ககிட்ட என்ன கிட்டையும் பொண்ணு பொருள் எதுவுமே எதிர்பார்க்கறதில்ல. வெள்ளியும் பொண்ணும் அவருடையதுன்னு வேதத்தில் அழகாக சொல்லியிருக்குல்ல. அவர் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கறது ஒரே ஒன்று மாத்திரம்தான், அது நம்மளுடைய இருதயம் மாத்திரம்தான். உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி சொல்லுவோமா? அப்பா நீர் என்னை காண்கிற தேவன் ராஜா, நீர் என்னை காண்கிற தேவன் தகப்பனே. மனுஷனோ முகத்தை பார்க்கிறான், ஆனால் என் தேவனோ இருதயத்தை ஆராய்ந்து அறிகிற தேவனாக இருக்கிறீர் ராஜா. அப்பா உள்ளின் திரியங்களை ஆராய்ந்து அறிகிற தேவனாக இருக்கிறீர் ராஜா. உமக்கு முன்பாக நாங்கள் வந்திருக்கிற ராஜா. அப்பா நாங்கள் விடுதலையோடு பாட போகிற ராஜா, சந்தோஷத்தோடு பாட போகிறோம், சமாதானத்தோடு பாட போகிற ராஜா. நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர், எங்களுடைய பாவங்களை நீக்கி இருக்கிறீர், எங்களுடைய சாபங்களை நீக்கி இருக்கிறீர், எங்களுடைய வியாதிகளை குணமாக்கி இருக்கிறீர் ராஜா. உமக்கு நன்றி. பாடுவோமா? கைகளை தட்டி சந்தோஷமா? பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே பூலோகம் வந்தாரையா. மனிதனை மீட்கவே பரலோகம் திறக்கவே சிலுவையை சுமந்தாரையா. பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே பூலோகம் வந்தாரையா. மனிதனை மீட்கவே பரலோகம் திறக்கவே சிலுவையை சுமந்தாரையா. கண்ணீரை துடைத்தாரையா, சந்தோஷம் தந்தாரையா. கண்ணீரை துடைத்தாரையா, சந்தோஷம் தந்தாரையா.
கேட்கவில்லை, அந்தஸ்தை கேட்கவில்லை, உள்ளத்தை கேட்டாரையா. தங்கத்தை கேட்கவில்லை, வைரத்தை கேட்கவில்லை, உள்ளத்தை கேட்டாரையா. ஆஸ்தியை கேட்கவில்லை, அந்தஸ்தை கேட்கவில்லை, உள்ளத்தை கேட்டாரையா. நான் தேடி போகவில்லை, என்னை தேடி வந்தாரையா. நான் தேடி போகவில்லை, என்னை தேடி வந்தாரையா. மறந்தாலும் தந்தை உன்னை மறந்தாலும் அவர் உன்னை மறக்க மாட்டார். நண்பர் உன்னை மறந்தாலும் உற்றார் உன்னை மறந்தாலும் அவர் உன்னை மறக்க மாட்டார். தாயுன்னை மறந்தாலும் தந்தை உன்னை மறந்தாலும் அவர் உன்னை மறக்க மாட்டார். நண்பர் உன்னை மறந்தாலும் உற்றார் உன்னை மறந்தாலும் அவர் உன்னை மறக்க மாட்டார். கரம் பிடித்து நடத்திடுவார், கண்மலை மேல் நிறுத்திடுவார். கரம் பிடித்து நடத்திடுவார், கண்மலை மேல் நிறுத்திடுவார். இந்த இயேசுவே, இந்த இயேசுவே, இந்த இயேசுவே, இந்த சாபங்கள் நீக்கவே பூலோகம் வந்தாரையா. மனிதனை மீட்கவே பரலோகம் திறக்கவே சிலுவையை சுமந்தாரையா. பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே பூலோகம் வந்தாரையா. மனிதனை மீட்கவே பரலோகம் திறக்கவே சிலுவையை சுமந்தாரையா. கண்ணீரை துடைத்தாரையா, சந்தோஷம் தந்தாரையா. கண்ணீரை துடைத்தாரையா, சந்தோஷம் தந்தாரையா. எந்தன் இயேசுவே, 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 எந்தன் இயேசுவே. ஹல்லேலூயா. அவர் எந்த இயேசு, அவர் நம்முடைய இயேசு. நமக்காக வந்த தேவன், நமக்காக வாழ்ந்த தேவன், நமக்காக மரித்த தேவன், நமக்காய் மீண்டும் வருகிற தேவன். He born for us, He lived for us, He died for us, He again gonna come back for us. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? அவர் எனக்காக மீண்டும் வருகிற தேவனாக இருக்கிறார். ராஜாதி ராஜாவாக வரப்போகிறார். அவர் வரும்போது நாங்கள் வெட்கட்டு போவதில்லை, நம்ம வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. தைரியமாய் சாட்சி கொடுக்கிற பிள்ளைகளாக நிறுத்த போகிறார். ஆமென். அவர் நம்முடைய இருதயத்தை மாத்திரம்தான் கேட்குறார். ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரிடத்தில் நன்றி சொல்லுமாப்பா, என்னுடைய இருதயத்தை உமக்கு முன்பாக நான் வைக்கிறேன் ராஜா. என்னுடைய பாவங்களை நீக்கினதற்காக நன்றி, என்னுடைய சாபங்களை நீக்கினதற்காக உமக்கு நன்றி, என்னுடைய வியாதிகளை குணமாக்கினதற்காக உமக்கு நன்றி. இக்கட்டில் எனக்கு உதவி செய்த தேவனே உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிற ராஜா. நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் உடைய சுத்த கிருபைன்னு சொல்லுங்க. அவருடைய சுத்த கிருபைன்னு மாத்திரம் சொல்லுங்க. அவருடைய அன்பு பெரியது, இரக்கம் பெரியது, கிருபை பெரியது. நம் மீது வைத்த தகை
தயவு பெரியது. அப்பா, சகல துதி கன மகிமை எல்லாவற்றையும் ஒருவருக்கு மாத்திரம் செலுத்துகிற ராஜா. ఆమేన్. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. క్రిస్మస్ జన్మదిన పండుగకై ముందు ఆదివారమునకు తెలుగు ఆరాధనలో మనము ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి యొక్క పాట, ఒకటే పాట, అందాల తార అరుదించినాకై. అందాల తార అరుదించినాకై. ఇక యేసుక్రీస్తు యొక్క జన్మ విశిష్టతను తెలియచేసే ఈ యొక్క సన్నివేశాన్ని ఏబి మాసలమణి గారు చాలా గొప్పగా రాశారు. దీన్ని మనం సంతోషంతో పాడుకున్నాం. వాక్యంలో కనుక మనం చూసినట్లయితే దానియేలు గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 3వ వచనములో ఇలా రాయబడి ఉంది: బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశ మండలములోని జ్యోతులను పోలిన వారై ప్రకాశించెదరు. నీతి మార్గమును అనుసరించి నడుచుకున్నట్లు ఎవరు అనేకులను త్రిప్పుదురో వారు నక్షత్రం వలె నిరంతరము ప్రకాశించెదరు. నిరంతరము ప్రకాశించెదరు. మనము ఈ యొక్క క్రిస్మస్ పండుగ నాడు మనం ఎందుకు స్టార్ని పెట్టుకుంటున్నామంటే, ఆయన పుట్టినప్పుడు ఒక నక్షత్రం పుట్టింది. ఆ నక్షత్రము జ్ఞానులను యేసు వైపుకు నడిపించింది, యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరకు నడిపించింది. కాబట్టి మనము దానికి గుర్తుగా మనము మన ఇళ్లల్లో, మన చర్చల్లో, మన చోట మనము ఆ యొక్క స్టార్ని పెట్టుకుంటూ ఉన్నాము. ఇక్కడ వాక్యంలో చక్కగా రాయబడింది, ఎవరు అనేకులను ఆయన వైపుకు త్రిప్పుతారో, అనేకులను ఆయన వైపు త్రిప్పుతారో వారు నక్షత్రం వలె ప్రకాశిస్తారు, వారు ఆకాశ మండలంలోని జ్యోతుల వలె ప్రకాశిస్తారు అని చెప్పి ఇక్కడ స్పష్టంగా రాయబడ్డం. కాబట్టి కేవలం క్రిస్మస్ పండుగకి ఒక స్టార్ మన ఇంటి మీద పెట్టుకుని కాకుండా మనము జ్యోతుల వలె ప్రకాశించాలి, జ్యోతుల వలె ప్రకాశించాలి. అందుకనే ఆయన లోకానికి వెలుగై ఉన్నాడు. ఆ వెలుగుని మనము తీసుకుని ఆయన రక్షకుడిగా అంగీకరించి ఆయన్ని యొక్క వెలుగుని మనము ఇతరులకు ప్రకాశించేయాలి. అదే వాక్యంలో రాస్తున్నాడు, మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు, మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు. కనుక మనము మన యొక్క తండ్రిని మహిమపరచినట్లు మనము ఆయన ఎదుట, మన ప్రజల ఎదుట మనము ఆయన మహిమపరచినట్లు మనము ప్రకాశించాలి. అలా ప్రకాశించినప్పుడే ఆ యొక్క స్టార్కి యొక్క ఉద్దేశము నెరవేరుతుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క పాటలో చక్కగా ఆయన రాశాడు. ఏమన్నాడంటే, మనము ఆయన అనుసరించేటప్పుడు అది చాలా కష్టాలు వస్తాయి. ఎందుకంటే విశ్వాసయాత్ర చాలా దూరంగా ఉంటుంది. అయినా కానీ మనకు ఇన్నర్గా లోపలగా శాంతి ఉంటుంది, సమాధానం ఉంటుంది. అది ఆయన పుట్టింది ఆయన పశువుల పాకలోనే, కానీ అది పరలోక సౌధము. ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆయన పూజిస్తే మన బ్రతుకు మందిరం అవుతుంది. మనమే ఆలయం అవుతాము. మన అర్పణలు ఆయనకు సిరులు అవుతాయి. మనం అందుకనే ఆ విధంగా ప్రార్థిస్తూ మనం ఈ యొక్క పాటని పాడుకుందాం. అందాల తార అరుదించినాకై. అందాల తార అరుదించినాకై అవతారము ఆనంద సాంద్రము పొంగినాలు అమర కాంతిలో ఆది దేవుని చూడ ఆశింప మనసు పయనమైతే
తండ్రి, పరలోకపు తండ్రి, ప్రభా అయ్యా, ఇంతవరకు నాయన తెలుగు ఆరాధనలో, ఇంగ్లీష్ ఆరాధనలో, తమిళ ఆరాధనలో మీరు ఉండి మీకు మహిమకరంగా జరిగించుకున్నారు. మీకు స్తుతులు, స్తోత్రం 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 తండ్రి. ప్రభా నాయన, ఆలయానికి వచ్చినటువంటి ప్రతి బిడ్డను నాయన దర్శించండి, దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. వాక్యమైన దేవ, వాక్యం ద్వారా మా ఆత్మలకు సేద తీర్చండి నాయన, సేద తీర్చండి తండ్రి. ఆన్లైన్లో చూస్తున్న ప్రతి బిడ్డను దర్శించండి ప్రభా అయ్యా. ఈ యొక్క సంవత్సరం చివరికి వచ్చి ఉన్నాం తండ్రి. ప్రభా ఇంతవరకు మమ్మల్ని కాపాడిన నా దేవ అయ్యా, మీరే మాకు తోడుగా నుండి రేపు 25వ తారీఖు జరగబోతున్నాయన్న నీ యొక్క జన్మదిన పండుగను మేమందరము ప్రపంచమంతా సంతోషంతో గడుపుకుంటాను కృపత ఇచ్చేయమని యేసయ్య నామములో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ஆமென். ஆமென். இந்த ஆராதனைக்கு வருகை தந்திருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களை வரவேற்கிறோம். விசேஷமாக இன்றைக்கு நமக்கு மத்தியில் 60th பேட்ச் டெய்லரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க ஃபேமிலிஸோடு வந்திருக்காங்க, பிள்ளைங்களோடு வந்திருக்காங்க. ஆண்டோடைய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறோம். இந்த ஆராதனைக்கு, இந்த சபைக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். We welcome you all in the matchless name of our loving Savior Jesus Christ. May this day be a very, very blessed and a very happy day. இப்பொழுது நம்ம பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை வாசிக்க போகிறோம். லூக்கா 1வது அதிகாரம் 46வது வசனம் முதல் 54வது வசனம் வரைக்கும். லூக் சாப்டர் 1 verses 46 to 54. இந்த பகுதியை நாம் வாசிப்பதற்கு, தெலுங்குல வாசிக்கிறதற்கு சகோதரி சோபனா அவளை அன்போடு கூட அழைக்கிறேன். தமிழில் வான்மதி, ஆங்கிலத்தில் பிரியா. ப்ளீஸ் வாங்க. லூக்கா 1வது அதிகாரம் 46 முதல் 54 வசனம் வரை. அப்பொழுது மரியாள், என் ஆத்துமா கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறது. And Mary said, my soul magnifies the Lord. లూకా 1వ అధ్యాయము 46 నుంచి 54 వరకు. అప్పుడు మరియా ఇట్లా, నేను నా ప్రాణము ప్రభువును కనపరుస్తున్నది. அவர் தம்முடைய அடிமையின் தாழ்மையை நோக்கி பார்த்தார். இதோ, இது முதல் எல்லா சந்ததிகளும் என்னை பாக்கியவதி என்பார்கள். For he has regarded the lowly state of his maidservant. For behold, henceforth all generations will call me blessed. నా ఆత్మ నా రక్షకుడైన దేవుని యందు ఆనందించెను. ఇది మొదలుకొని అన్ని తరముల వారును నన్ను ధన్యురాలందరూ, ఆయన నామం పరిశుద్ధం. அவருடைய இரக்கம் அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு தலைமுறை தலைமுறையும் உள்ளது. And his mercy is on those who fear him from generation to generation. ఆయనకు భయపడు వారి మీద ఆయన కనికరము తరతరములుండును. பலவான்களை ஆசனங்களிலிருந்து தள்ளி தாழ்மையானவர்களை உயர்த்துகிறார். He has put down the mighty from their thrones and exalted the lowly. సింహాసనముల నుండి బలవంతులను పడద్రోసి దీనులను ఎక్కించెను. நம்முடைய He has helped these servants Israel in remembrance of his mercy. என்றென்றைக்கும் இரக்கம் செய்ய நினைத்து. கிறிஸ்மஸ் காலம் முழு உலகத்திற்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு காலம். Christmas is a time that brings great joy to the whole world. క్రిస్మస్ కాలము ప్రపంచం మొత్తానికి ఎంతో సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని ఇచ్చే ఒక పండగ కాలం. ஆண்டவருடைய அந்த பிறப்பின் போது சொல்லப்பட்ட செய்தி என்ன தெரியுமா? எல்லா ஜனங்களுக்கும் மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம். The one message that was, that rang out when the Lord was born is tidings that brings great joy to all people. ప్రభువు పుట్టినప్పుడు మనకు ఇవ్వబడినటువంటి ఒక వర్తమానం ఏంటంటే, సర్వలోకమునకు సంతోషము కలుగజేయ మహా సంతోషకరమైనటువంటి సువర్తమానము. இந்த நாளிலும் நாம் இந்த இடத்துல மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு அமர்ந்திருக்க வேண்டும். And so we should also be in the spirit of celebrating the birth of Jesus Christ today. కాబట్టి మనము ఆయనకి జన్మదిన పండుగను మనం ఈ విధంగా ఎంతో సంతోషంతో జరుపుకుంటూ ఉన్నాము. நம்முடைய சபையில் இன்னைக்கு 2 விதமான சந்தோஷங்கள். Today we have 2 types of joy in us. ఈ దినము మనకు 2 రకాలైనటువంటి సంతోషమును మనము అనుభవిస్తూ ఉన్నాము. ஒன்று இன்றைக்கு பாடல் ஆராதனை. Today we have song service. ఒకటి ఈ దినము ఆరాధన.
సాంగ్ సర్వీస్ Song service. మన యొక్క స్తుతి ఆరాధన. அதற்கு பிறகு இன்னைக்கு 60வது பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம மத்தியில் வந்து சர்டிஃபிகேட் வாங்க வந்திருக்கிறாங்க. And we have our 60th tailoring batch students receiving their certificates today. రెండవది 61 బ్యాచ్ అయినటువంటి మన టైలరింగ్ స్టూడెంట్స్ మన మధ్య ఉండటం. இது வந்து நம்முடைய சபையின் ஊழியத்திலே ஒரு மைல்கல். This is a milestone in our church's ministry. ఇది మన యొక్క సంఘం యొక్క దీనిలో ఒక మైలురాయిగా ఉంటుంది. இதற்காக ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி சொல்கிறோம். We should thank the Lord for this blessing. இன்னைக்கு பாடல் ஆராதனையா இருப்பதனால பரிசுத்த வேதாகமத்திலே காணப்படுகிற பாடல்களை பற்றி சில வார்த்தைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். Because today is song service, I would pastor would like to share with all of you some facts about music and songs from the Bible. பரிசுத்த வேதாகமத்தில் நிறைய இடங்கள்ல பாடல்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఈ దినము మనము పాటలతో ఆయన స్తుతించి ఆరాధించి ఆరాధనగా వారంగా పెట్టుకున్నాం కాబట్టి వాక్యంలో ఆయన ఏ విధంగా ఎవరు స్తుతించారో దాని గురించి కాసేపు ధ్యానం చేద్దాం. Music and songs are prevalent throughout the Bible. அதில் முதலாவது பாடல் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் நம்ம எங்கே பார்க்குறோன்னா யாத்திராகமம் 15வது அதிகாரம். And so the first time we read something about music is Exodus 15. Exodus 15. వాక్యములో మొట్టమొదటిగా ఆయన స్తుతించి ఆరాధించినటువంటి వాక్య భాగము నిర్గమకాండంలో మనము చూస్తున్నాము. ஆனா எனக்கு மனசுல ஒரு எண்ணம் வருகிறது. But I am thinking about something. ஏதேன் தோட்டத்துல ஆதாமும் ஏவாளும் ஒரு டூயட் பாடியிருப்பாங்களா இல்லையா? What if Adam and Eve had sung a duet in the Garden of Eden? కాబట్టి మనము మొట్టమొదటిగా ఏదైనా వనములో ఆదాము అవ్వలు ఏ విధంగా ఆయన స్తుతించారో చూద్దాం. நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா பாடியிருப்பாங்க. அந்த பாட்டை எழுதுறதுக்கு ஆள் இல்லை. I am sure that they would have sung a song, but there was nobody to record it. నాకు తప్పకుండా నమ్మకం ఉన్నది వాళ్ళు ఆయన స్తుతించి ఆరాధించారని, కానీ వాక్యంలో అది రాయబడలేదు. ஏனென்றால் அதற்கு பிறகு அவங்க தோட்டத்தை விட்டு துரத்தின பிறகு அது பாடல் புலம்பலின் பாடல்களாக தான் மாறி இருக்கும். And after they got chased out of Eden, their songs of joy must have turned into lamentation, songs of lament. వాళ్ళు ఏదైనా వనము నుంచి బయటకు తురసివేయబడిన తర్వాత వారి యొక్క ఆ పాటలు విచారకరంగా మారిపోయి ఉన్నాయి. இணையும் போது இருக்கிற சந்தோஷம் போக போக இல்லாமல் போகிறது. Sometimes when the joy that happens during the right union it disappears over time. ఒక్కసారి మన విషయాల్లో కూడా యొక్క సంతోషము ఒక్కసారి కనుమరుగైపోతూ ఉంటుంది. அநேக திருமணங்களில் கூட அப்படித்தானே. திருமணம் ஆகும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ஆனால் போக போக வாழ்க்கை கசந்து புளித்து போகிறது. A lot of marriages sadly start with great joy, but as time goes the joy dies and the laughter and the happiness fades away. అనేక వివాహ సంబంధాలు మొదట్లో ఎంతో సంతోషంతో మొదలైనటువంటివి చివరికి వచ్చేసరికి కొద్ది కాలమైన తర్వాత అవి విచారకరంగా ముగించబడటం మనము చూస్తూ ఉన్నాము. సంతోష పాడల్களும் உண்டு, வெற்றி பாடல்களும் உண்டு, சோக பாடல்களும் உண்டு. So there are songs of joy, songs of victory and songs of lament. ఇక్కడ మూడు రకాలైనటువంటి పాటలు మనం చూస్తూ ఉన్నాము. మనము సంతోషంతో పాడే పాటలు, విజయంతో పాడే పాటలు, అలాగే విచారంతో పాడే పాటలు కూడా ఉన్నాయి. வாழ்க்கையில் இந்த பாடல்கள் மாறி மாறி வரலாம். And we often see that all of these songs are part of life and they keep shuffling. சுருக்கமாக நான் சொல்லுகிறேன். కాబట్టి ఈ యొక్క పాటలు మన జీవితంలో ఒక భాగంగా ఉంటున్నాయి. சுருக்கமாக சொல்கிறேன். யாத்திராகமம் 15வது அதிகாரத்தில் இருக்கிறது வந்து ஒரு வெற்றியின் பாடல். So if we see Exodus chapter 15, we see a song of victory. ఇక్కడ మనం నిర్గమకాండము 15వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక పాట మనకు రాయబడి ఉన్నది. అది విజయము సంబంధించినటువంటి కీర్తన. எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாகி போகிறவர்களுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி இருந்தது. And there was a great shock waiting for those who had left Egypt and were transitioning into Canaan. ఇక్కడ ఐగుప్తు నుండి విడిచి వచ్చినటువంటి వారు ఆ కానాన్ దేశంలోనికి వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ మధ్యలో పాడినటువంటి ఈ యొక్క కీర్తన. பின்னால பார்வோனின் சேனைகள் துரத்தி கொண்டு வருகிறது. முன்னால பார்த்தா கடந்து போக முடியாத செங்கடல். There was the Pharaoh's army chasing them from behind, and there was the Red Sea in front of them, not allowing them to move forward. ఇక్కడ
మనం చూసినట్లయితే ఫరో సైన్యము వారిని వెనక నుంచి తరుముకొస్తూ ఉన్నది. ముందేమో ఎర్ర సముద్రము అడ్డంగా ఉన్నది. பின்னால திரும்பி பார்த்தா பார்வோனின் சேனைகளாலே அழிக்கப்பட வேண்டும், இல்லைன்னா முன்னால போனா தண்ணீர்ல மூழ்கி சாக வேண்டும். So if they waited in the same spot, they would be completely destroyed by Pharaoh's army, and if they went forward, they would drown. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే వారు అక్కడే ఉన్నట్లయితే ఫరో సైన్యం వచ్చి వాళ్ళ మొత్తాన్ని చంపేస్తుంది. లేదు వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఆ ఎర్ర సముద్రం నీళ్ళలో పడిపోతారు. உங்க வாழ்க்கையில எப்போவாவது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளுக்குள்ள கடந்து போயிருக்கீங்களா? முன்னால போனாலும் துக்கம், சாவு, பின்னால வந்தாலும் போராட்டம், பிரச்சனை. Have you ever stood in such a place in your life where your past is not so great, and so there's a lot of depression and sadness associated with it, and then the future is not so promising that you don't know what's going to happen, and you're only expecting death? మీరు మీ జీవితాల్లో కనుక చూసినట్లయితే ఒక్కొక్కసారి మీ యొక్క పాత జీవితము ఎంతో భయంకరంగా భయానకంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్తు మాత్రం మీకు ఏది కనిపించకుండా అలా కనపడతా ఉంటుంది. கடந்த காலம் போராட்டம், கண்ணீர், துன்பம், வேதனை. எதிர்காலம் நிச்சயமற்ற தன்மை. Past is all about sadness, bad memories, depression, sort of feeling low about things, and the future is about question marks and doubts and uncertainty. పాతకాలము భూతకాలము మనకెంతో విచారకరముగా ఎంతో నిరుత్సాహముగా ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది. అలాగే భవిష్యత్ కాలము మనకు వచ్చేసరికి అది ఏమీ స్పష్టంగా కనపడక మబ్బులాగా ఉంటుంది. அப்படிப்பட்ட நேரத்துல தான் அந்த ஆண்டவருடைய அற்புதம் விளங்கினது. And it was at that moment that the Lord revealed his wondrous working power. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభువు మనకి ఆయన అద్భుతాలు చూపిస్తూ ఉన్నాడు. தேவனுடைய தாசனாகிய மோசேயை கொண்டு ஆண்டவர் அந்த செங்கடலை பிளந்து இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கால்நடையாய் நடந்து போவதற்கு வழி உண்டாக்கினார். The Lord used Moses mightily at that place in splitting the Red Sea into two and making a way for his people through the Red Sea. అక్కడ మనం చూసినట్లయితే ప్రభువు మోషే ద్వారా ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్రాన్ని చీల్చి ఇశ్రాయేలీయులు కాలినడకన ఆ సముద్రం మధ్యగా దాటిపోయినట్లుగా మనము చూస్తున్నాము. இந்த பகுதியை நீங்க வீட்டில் போய் தயவுசெய்து வாசித்து பாருங்க. ஃபுல்லா எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை. I don't have time to meditate today on the whole passage. Please read this at home. కనుక ఈ యొక్క వాక్య భాగం అంతా చెప్పడానికి నాకు సమయం లేదు కాబట్టి మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని పూర్తిగా చదవండి. முதல் 2 வசனங்களை நம்ம சேர்ந்து வாசிப்போம். யாத்ராகமம் 15வது அதிகாரம் 1-2. Let's all join together and read verses 1 and 2 in Exodus chapter 15. నిర్గమకాండం 15వ అధ్యాయం 1-2 వచనాలు అందరం కలిసి చదువుదాము. எல்லாரும் சேர்ந்து ஒண்ணா வாசிப்போம். எல்லா மூணு மொழியிலையும் சேர்ந்து வாசிப்போம், சத்தமா வாசிப்போம். Let us all join our voices together and read in all 3 languages or more languages, but together. మన 3 భాషల్లో కూడాను ఈ వచనాలని మనము కలిసి చదువుదాము. ஆரம்பிப்போம். அப்பொழுது மோசேயும் இஸ்ரவேல் புத்திரரும் கர்த்தரை புகழ்ந்து பாடின பாட்டு, கர்த்தரை பாடுவேன், அவர் மகிமையாய் வெற்றி சிறந்தார், குதிரை வீரனையும் கடலிலே தள்ளினார். கர்த்தரின் பெலனும் என் கீதமும் ஆனவர், அவர் எனக்கு ரட்சிப்புமானவர், அவரே என் தேவன், அவருக்கு வாசஸ்தலத்தை ஆயத்த பண்ணுவேன், அவரே என் தகப்பனுடைய தேவன், அவரை உயர்த்துவேன். எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாத்தீங்களா? See how beautiful this is. ఎంతో గొప్ప వాక్య భాగం ఇది. கர்த்தரின் பெலன் என் கீதம் எனக்கு ரட்சிப்பு. The Lord is my strength and my song, and he has become my salvation. ఆయన నా బలము, నా గారము, నాకు రక్షణ అని చెప్పి అక్కడ ఆయన కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே ஒரு மாற்றத்தை கட்டளையிடுவதற்கும் ஒரு வெற்றியை கட்டளையிடுவதற்கும் தேவனால் முடியாத காரியம் ஒண்ணுமே இல்லை. It doesn't matter what situation, the Lord can make a change. The Lord can give us victory, because nothing is impossible with God. కనుక మన పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ, ఏ విధమైనటువంటి ఇది అయినప్పటికీ ప్రభువు మనకు ఒక త్రోవ ఏర్పరిచి ఆయన మనకు విజయాన్ని కలుగజేస్తాడు. 19-20 வசனங்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா முடிவுல எப்படி சொல்றாரு? இஸ்ரவேல் புத்திரரோ சமுத்திரத்தின் நடுவே வெட்டாந்தரையிலே நடந்து போனார்கள் என்று பாடினார்கள். ஆரோனின் சகோதரியாகி மிரியாள் என்னும் தீர்க்கதரிசியும் தன் கையிலே தம்பூருவை எடுத்துக்கொண்டாள். சகல ஸ்திரீகளும் தம்பூர்களோடும் நடனத்தோடும் அவளுக்கு பின்னே புறப்பட்டு போனார்கள். When Pharaoh's horses, chariots and horsemen went into the sea, the Lord brought the waters of the sea back over them, but the Israelites walked
through the sea on dry ground. Then Miriam, the prophetess, Aaron's sister, took a tambourine in her hand, and all the women followed her with tambourines and dancing. And Miriam sang. This is verses 19 and 20 and 21. 19, 20, 27 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే ఫరో గుర్రాలు రథాలు సముద్రంలో దిగినప్పుడు యెహోవా వారి మీదకి సముద్ర జలాలను మళ్లించెను. అయితే ఇశ్రాయేలీయులు సముద్రం మధ్యన 6 నేల మీద నడిచిరి. మరియు అహరోను సహోదరియు ప్రవక్తి అయిన మిరియాము తంబురను చేత పట్టుకును. స్త్రీలందరూ తంబురలతో నాట్యములతో వెంబడి వెళ్ళగా మిరియాం వారితో కలిసి ఇట్లు పాడెను, యెహోవాను గానము చేయుడి. மிரியம் அவர்களுக்கு பிரதி வசனமாக கர்த்தரை பாடுங்கள், அவர் மகிமையாய் வெற்றி சிறந்தார், குதிரையையும் குதிரை வீரனையும் கடலில் தள்ளினார் என்று பாடினார். Verse 21 says, Miriam sang to them, "Sing to the Lord, for he is highly exalted. The horse and its rider he has hurled into the sea." మిరియము పల్లవి ఎత్తి ఈ విధంగా పాడింది, యెహోవాను గానము చేడి, ఆయన మిగులు అతిశయించి జయించను, గుర్రమును దాని రౌతును సముద్రములో ఆయన పడద్రోచను. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இப்படிப்பட்ட வெற்றி பாடல்கள் மட்டும்தான் காணப்பட வேண்டும். And so today I remind you that in our lives we have to definitely sing only songs of victory. కనుక మన జీవితాల్లో కూడా మనము ఈ యొక్క విజయ సంబంధమైనటువంటి కీర్తనలు మనం పాడుతూ ఉండాలి. எந்த சூழ்நிலையிலும் நம்ம சோர்ந்து போகாமல் நாம் உறுதியா இருந்து நம் தேவன் நமக்கு வெற்றியை தருவார் என்ற நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கும் போது அந்த வெற்றியை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் போது நம்முடைய வாயிலே அந்த வெற்றியின் பாடல் வரும். And so in any situation, instead of remaining, broken hearted, we have to open our mouths and sing and decree, the salvation of the Lord, a song of victory. మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ ఆయన మనం రక్షించినటువంటి దేవుడు కాబట్టి మనం విరిగిన హృదయంతోటి మనము ఆయన్ను కీర్తించి మన విజయ కీర్తనలు పాడాలి. 18వ వచనం சொல்கிறது, கர்த்தர் சதா காலங்கள் ஆகிய என்றென்றைக்கும் அவர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறவர். Verse 18 says, the Lord will reign forever and ever. అక్కడ 18వ వచనం చూసినట్లయితే యెహోవా నిరంతరము ఏలువాడు. அடுத்த பாடல் நம்ம எங்க பார்க்கிறோம்னாக்கா நியாயாதிபதிகளின் புத்தகம் 5வது அதிகாரம். And the next song we're going to see is in the book of Judges chapter 5. அது நம்ம டீடைலா பார்க்க போறது இல்ல, டைம் இல்ல நமக்கு. We're just going to have a quick look. இதே நீங்க வீட்ல போய் வாசித்து பாருங்க. Please read this at home. பாராக் ராஜாவும் தெபோராவும் இணைந்து பாடுகிற ஒரு பாடல். ఇక్కడ తర్వాత కీర్తన న్యాయాధిపతులు 5వ గ్రంథంలో దెబోరా పాడినటువంటి కీర్తన అనేది. ఇది మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చక్కగా చదువుకోనండి. King Balak and Deborah sing this. 2வது வசனம் சொல்கிறது, இஸ்ரவேலுக்காக நீதியை தேவன் சரி கட்டினார். The verse 2 says the Lord Judges chapter Judges 5:2. இஸ்ரவேலுக்காக கர்த்தர் நீதியை சரி கட்டினார். Judges chapter 5 5:2. 5:2. One second. Sorry. The Lord accomplished justice for the family of Israel. The Lord accomplished. It doesn't say that. 5:2. It doesn't say that. 5:2. అదే Yeah, read that. Yeah, read the second verse. No, second doesn't say that. Okay, you read what is in that. When the princes in Israel take the lead, when the people willingly offer themselves, praise the Lord. న్యాయాధిపతులు 5వ గ్రంథము 1, 2 వచనాలు చూసినట్లయితే అప్పుడు దెబోరా బారాకు ఈ కీర్తన పాడిరి. ఇశ్రాయేలీయుల్లో యుద్ధశాలులు ధైర్యం కనబర్చిరి, ప్రజలు సంతోషముగా సిద్ధపడిరి, యెహోవాను స్తుతించుడి. இதுவும் ஒரு வெற்றி பாடல். This is also a song of victory. ఇది కూడా విజయ సంబంధించినటువంటి కీర్తన. எப்படியாகிலும் வாழ்க்கையிலே நாம் ஜெயிக்க வேண்டும். We have to win somehow, because Deborah and Barak sang this song, praise the Lord. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దెబోరా బారాకు ఆ విజయ సంబంధమైనటువంటి కీర్తనలు పాడుతూ ఆయన్ని స్తుతించారు. அதை தொடர்ந்து நம்ம எங்க பார்க்கிறோம்னா நிறைய சங்கீதங்களை பாடல்களாக எழுதினது தாவீது ராஜா.
And then we see Psalms written by King David. Many chapters in Psalms they were written by King David. తర్వాత మనం చూసినట్లయితే కీర్తనల గ్రంథంలో అనేకమైనటువంటి కీర్తనలు రాజైనటువంటి దావీదు రాసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము. அவருடைய வாழ்க்கையில காணப்பட்ட அனுபவம் என்ன தெரியுமா? அவருடைய வாழ்க்கையின் அனுபவங்களை எல்லாமே பாடல்களா எழுதி பாடினார். And what we see, in David's Psalms is that he described his own life, his own journey with God in his songs. உங்க வாழ்க்கையில ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనం దావీదు తన యొక్క జీవితంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి సన్నివేశమును దేవునితో ఆయన యొక్క నడుస్తున్న విధానాన్ని ఆయన కీర్తన రూపంలో మనకి చూపించాడు. உங்க வாழ்க்கையில என்னைக்காவது நீங்க ஒரு பாடலை எழுதணும்னு ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா? முயற்சி பண்ணிருக்கீங்களா? Have you ever tried to write a song in your life? మీరు మీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా మీరు ఈ విధంగా మీరు మీ జీవితంలో జరిగినటువంటి దీన్ని బట్టి ఒక కీర్తన రాయగలిగారా? பாடலை கேட்பதும் கூடவே பாடுவதும் உங்க வாழ்க்கையில நிச்சயமா அனுபவம் இருக்கும். You would have definitely experienced, singing songs and listening to songs that you like. కనుక మనం ఎప్పుడైనా మనము పాటలు పాడటం కానీ మనం దాన్ని చేయడం కానీ మన ఇష్టమైనటువంటి పాటలు పాడుకుంటంలో మనం ముందుండాలి. ஆனா பாடலை உங்க வாழ்க்கையில நடக்கிற காரியங்களை பாடலா எழுதி பாடணும்னு என்னைக்காவது நீங்க நினைச்சிருப்பீங்களா? But have you ever thought of actually writing a song based on your own life and your testimony and then sing it? మనం మీ జీవితంలో జరిగినటువంటి ఈ సాక్ష్యము మీరు ఎప్పుడైనా పాట రూపంలో రాయడానికి ప్రయత్నం చేశారా? இந்த வாரத்துல ட்ரை பண்ணி பாக்குறீங்களா? முயற்சி செய்து பாக்குறீங்களா? I want you all to try that out this week. లేకపోతే మీరు ఎప్పుడైనా కానీ మీ యొక్క జీవితంలో జరిగినటువంటి దేవుడు మీరు చేసిన మేలును బట్టి మీ సాక్ష్యాన్ని ఒక పాట రూపంలో రాయండి. 4 వరి 8 వరి పాడலை எழுதி ராகம் போட்டு பாடி பாருங்க. Write 4 or 8 lines, about your own life and sing it as a song. కనుక మీ జీవితంలో జరిగింది మీరు ఒక పాట రూపంలో మీరు ఆయన స్తుతించండి. அர்ப்பணா அவ எழுதியிருக்க பாட்டுங்க, அநேக பாட்டுங்க அவளுடைய வாழ்க்கையின் அனுபவம் தான். அதை பாடலாக எழுதி வரிகளாய் உருவாக்கி ராகம் போட்டு பாடியிருக்கேன். So I have had that experience of writing. Most of my songs don't sound like a general song that many people can sing in churches. It's my life and my testimony that I write as songs. సహోదరి అర్పణ తన జీవితంలో జరిగినటువంటి ఆ సన్నివేశాలు తనక పాటగా రాసి తను పాడుతూ ఉంది. இந்த பாடல்ல இருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்கிறது என்ன தெரியுமா? ஒரு நீதியை சரி கட்டுகிற ஒரு தேவன் நமக்கு இருக்கிறார். What do we learn from this song? We learn that we have God who is righteous and brings justice. ఈ కీర్తనల బట్టి మనం ఏం తెలుసుకుంటున్నాము అంటే మన యొక్క ప్రభువు మన ప్రభువు నీతిమంతుడు, ఆయన మనల్ని రక్షించే దేవుడు. நம்முடைய வழக்கை முழுமையாக அவருடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுத்தா அவர் நீதி விசாரிப்பார், கண்டிப்பா நியாயம் செய்வார். When we rest our case in his hands, he will surely do what is the right thing and what is righteous and what is just. మన యొక్క పరిస్థితిని మనల్ని మనము ఆయన బలమైన చేతులకు హస్తములకు అప్పగించుకున్నప్పుడు ఆయన సరైన సమయంలో మనకు సరైనటువంటి త్రోవ చూపిస్తాడు. அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னத பாட்டு முழுசாவே அது பாட்டு தான். And next we see Song of Songs, Song of Solomon. It's the whole book is a song. ఇక్కడ మన తర్వాత చూసినట్లయితే సొలొమోను రాసినటువంటి పరమగీతములో మనం చూస్తూ ఉన్నాము. அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது அன்பின் பாடல். And if you see, the entire book of Song of Songs is a song of love. இப்படிப்பட்ட ஒரு మనము పరమగీతము పుస్తకము మొత్తము దేవుని యొక్క ప్రేమను గురించి మనకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నది. இப்படிப்பட்ட ஒரு புத்தகம் பரிசுத்த வேதாகமத்திலே இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு காரியம். And it's such a surprise or even a shock to some people that a book like this has been attached to the Holy Bible. ఇది ఒకసారి ఈ పరమగీతాలు గ్రంథాన్ని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉంచడం అనేది కొంతమందికి ఆశ్చర్యకరంగా ఉండవచ్చు. இந்த புத்தகத்தை நிறைய பேர் விளக்கி சொல்லுகிறது இல்லை, ஆனால் விளக்கி சொன்னால் அதனுடைய ஆழங்கள் தெரியும். And not a lot of people preach on that book, but if they did with the right awareness of what the book is about and the lines are about, then we will definitely receive another level of revelation of the word of God. అనేక మంది ఈ పరమగీతాల మీద ప్రసంగములు చేసి ఉండొచ్చు, వాక్యాలు ధ్యానం చేసి ఉండొచ్చు, కానీ మనం దీన్ని సరైనగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రేమ గురించి మనకు కొత్తగా విధమైన ప్రత్యక్షత మనకు కనబడుతుంది. இது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மணவாளனாகவும் சபை மணவாட்டியாகவும் இருப்பதற்கான முன் உதாரணமான ஒரு அழகான ஒரு புத்தகம். அதை புரிந்து கொண்டால் நமக்கு
நம்முடைய நேசரோடு நமக்கு இருக்கிற உறவும் என்னன்றது புரியும். If we understand this book rightly, we will be able to, find treasures about what kind of love Jesus has towards the church as the groom of the church, and what kind of love does he expect out of the church, the bride, and we'll definitely understand what relationship is God yearning for. ఇక్కడ ఈ యొక్క పుస్తకాన్ని మనం సరిగా అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి ప్రేమను గురించి, అలాగే ఆయన సంఘం అనే వధువు ఏ విధంగా సిద్ధపడాలి అనే దాని గురించి చక్కగా రాశారు. అది మనం అర్థం చేసుకుంటాం. வன்மதி இந்த வசனங்களை டிஸ்பிளேல போட்டால் அவங்களும் சேர்ந்து வாசிப்பாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. உன்னத பாட்டு 8வது அதிகாரத்தில் அன்பினுடைய வலிமை என்ன, வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் லவ், வலிமை என்ன என்பதை ரொம்ப அழகாக விளக்கி சொல்லியிருக்கிறாங்க. In Song of Songs, உன்னத பாட்டு 8 chapter 8, 6 verse 6. Chapter 8 verse 6. ప్రేమ మరణం சேர்ந்து வாசிப்போமா எல்லாரும்? 8:6. పరమగీతాలు 8వ అధ్యాయము 6వ వచనం కనుక మనం చూసినట్లయితే ప్రేమ మరణమంత బలమైనది అని చెప్పి రాయబడి ఉన్నది. சேர்ந்து வாசிப்போம் எல்லாரும். Let's read together. అందరం కలిసి దాన్ని మనం చదువుదాం. நீர் என்னை உமது இருதயத்தின் மேல் முத்திரையை போலவும் உமது புயத்தின் மேல் முத்திரையை போலவும் வைத்துக் கொள்ளும். நேசம் மரணத்தை போல் வலிது, நேச வைராக்கியம் பாதாளத்தை போல் கொடிதாய் இருக்கிறது, அதன் தழல் அக்கினி தழலும் அதன் ஜுவாலை கடும் ஜுவாலையுமாய் இருக்கிறது. Song of Songs verse 6 chapter 8. Place me like a seal over your heart, like a seal on your arm, for love is as strong as death, its jealousy unyielding as the grave, it burns like blazing fire, like a mighty flame. நேச மரணத்தை போல வலிது, நேச வைராக்கியம் பாதாளத்தை போல கொடிது, அதனுடைய தழல் அக்கினி தழலை போல ஜுவாலை கடும் ஜுவாலையாக இருக்கிறது. Love is as strong as death, its jealousy unyielding as the grave, burns like blazing fire, like a mighty flame. ప్రేమ మరణమంత బలవంతమైనది, ఈర్ష్య పాతాళమంత కఠోరమైనది, దాని జ్వాలలు అగ్ని జ్వాల సమములు. 7 சொல்லுகிறது, திரளான தண்ணீர்கள் நேசத்தை அவிக்க மாட்டாது, வெள்ளங்களும் அதை தணிக்க மாட்டாது, ஒருவன் தன் வீட்டில் உள்ள ஆஸ்திகளை எல்லாம் அந்த நேசத்துக்கு கொடுத்தாலும் அது முற்றிலுமாய் அசட்டை செய்யப்படும். And verse 7 says, many waters cannot quench love, rivers cannot wash it away. If one were to give all the wealth of his house for love, it would be utterly scorned. 7వ వచనం కనుక మనం చూసినట్లయితే అగాధ సముద్ర జలములు ప్రేమను ఆర్పజాలదు, నదీ ప్రవాహములు దాన్ని ముంచివేయజాలవు, ప్రేమకై ఒకడు తన స్వాస్థ్యమంతా ఇచ్చినను తిరస్కారముతో అతడు த்ரோசிவேயப்படணும். இப்படிப்பட்ட அன்பு, வைராக்கியமான அன்பு நம்ம மேல வைத்ததுனால தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய தகுதியை பாராமல், நம்முடைய பாவங்களை பாராமல் கல்வாரி சிலுவையிலே போய் ஜீவனையே நமக்காக கொடுத்தார். The symbolism here is that is how deep the love of God is, so much so that it is as strong as death. That's why God laid the life of his only begotten son down in order to purchase our freedom back. కనుక ఇక్కడ మనం లోతుగా దీన్ని అర్థం చేసుకుంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ కల్వరి శిలువలో ఏ విధంగా ఆయన ప్రేమను మనకు మరణం ద్వారా మనకు చూపించాడు, ఆయన ఏ విధంగా తండ్రి అయిన దేవుడు మనల్ని ఏ విధంగా ప్రేమించాడో అది మనకు అర్థం అవుతూ ఉంది. அந்த அன்பின் நிமித்தம் தான் இன்னைக்கு நீங்களும் நான் உயிரோடு இருக்கிறோம். And it is by that love that we are alive today. ఆయన ప్రేమను బట్టే మనం ఈ విధంగా మనం సజీవ లెక్కలో ఉన్నాము. அந்த அன்பின் நிமித்தம் நாம் ஆட்கொள்ளப்பட வேண்டும். And so we must be covered by that love and captivated by that love. ఆయన యొక్క ప్రేమ ద్వారా మనము కప్పబడి ఉన్నాము. அடுத்த பாடல் நம்ம எங்க பார்க்குறோம்னாக்கா லூக்கா 1வது அதிகாரம் 46வது வசனத்துல இருந்து அது மரியாளுடைய சந்தோஷ பாடல். So the next song that we are going to look into is in Luke chapter 1. 46 onwards. Verse 46 onwards. This is Mary's song of rejoicing. ఇక్కడ మనము ఈ దినము వాక్యంలో చదివినట్లుగా లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయం 46వ వచనం మనం చూసినట్లుగా అయితే అప్పుడు మరియా పాడినటువంటి పాటను మనం చూస్తున్నాం. நம்ம மரியாளுடைய ரோல் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட் ரோல்ன்றதை நம்ம பார்த்தோம். ஆனால் விசுவாசித்தவளே பாக்கியவதி, கர்த்தரால் அவளுக்கு சொல்லப்பட்டவைகள் நிறைவேறும் என்று சொன்னபோது மரியாள் 46வது வசனத்தில் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தி என் ஆத்துமா கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறது என்று சொல்லி நிறைய பாடல்களை பாடுகிறார்.
We know how difficult Mary's part was in the birth of Jesus Christ and how much she had to sacrifice. But when she heard the words, "Blessed is she who has believed that what the Lord has said to her will be accomplished," she rejoiced and she sang a song, and that's the song in Luke chapter 1 verse 46 onwards. ఇక్కడ మనం చూసినట్లుగా అయితే మరియా అప్పటి పరిస్థితుల్లో ప్రభు యొక్క జన్మదిన సందర్భముగా ఆమె ఎంతో ఒత్తిడితో ఉన్నప్పటికీ కూడాను ఆమె ఏమంటుందో అంటే ప్రభు ఆమెకు తెలియజేసినటువంటి మాటలు సిద్ధించును కాక అని నమ్మిన వారు ధన్యులు అని అంటుంది. అలాగే మరియా విశ్వాసముతో విజయముతో ఈ పాట పాడింది. 49வது வசனத்துல அந்த அம்மா சொல்றாங்க, வல்லமையுடையவர் மகிமையானவைகளை எனக்கு செய்தார், அவருடைய நாமம் பரிசுத்தம் உள்ளது. And in verse 49, Mary says, "For the mighty one has done great things for me, holy is his name." కనుక 49వ వచనంలో సర్వశక్తిమంతుడు నాకు గొప్ప కార్యాలు చేసెను కనుక అన్ని తరముల వారు ఇది మొదలుకొని నన్ను ధన్యురాలు అని అందరూ, ఆయన నామము పరిశుద్ధము. தேவன் நமக்காக மகிமையான காரியங்களை செய்ய வேண்டும். God will do and has to do, great things for us as a mighty one, as the mighty one. ప్రభువు మన కొరకు గొప్ప కార్యములు చేసి ఉంటాడు, గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన మహిమపరచబడాలి అని చెప్పి ఆమె పాడుతూ ఉంది. அடுத்த பாடல் அதே லூக்கா எழுதின லூக்கா சுவிசேஷம் 1வது அதிகாரத்துல சகரியா பாடுகிற பாடல், அது 67வது வசனத்துல இருந்து. And then we see Zechariah's song from verse 67. ఇదే 1వ అధ్యాయం 67వ వచనంలో చూసినట్లయితే జకరియా పాడినటువంటి పాట మనము చూస్తూ ఉన్నాము. అழகான ஒரு பாடல். And it's a beautiful song. அதில் அவர் சொல்லுகிற முதல் குறிப்பு என்னன்னா, அவர் ஆண்டவர் நம்மோடு செய்த அந்த வாக்குத்தத்தத்தை நினைவு கூர்ந்தார். And there is a verse here that says, the Lord remembered the oath that he swore to us. 67వ వచనంలో చూసినట్లయితే ఆయన తండ్రి జకరియా పరిశుద్ధాత్మ పూరుడై ఇట్లు ప్రవచించాడు. அடுத்தது அந்த முடிவிலே அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் 78வது வசனத்திலிருந்து அவர் சொல்றாரு, 77வது வசனத்திலிருந்து பாவ மன்னிப்பை கொடுக்கிற ரட்சகர் நமக்காக வந்திருக்கிறார். And then from verse 77 he says, "The Lord has come to give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of sins." 77వ వచనం చూసినట్లయితే తన ప్రజలకు రక్షణ జ్ఞానము ఆయన అనుగ్రహించినట్లు ఆయన మార్గాలను సిద్ధపరచుటకై ప్రభువుకు ముందుగా నడవమంటున్నాడు. యేసు క్రీస్తు என்ற நாமத்திலே பாவ மன்னிப்பும் ரட்சிப்பும் நமக்கு இலவசமாய் அருளப்படுகிறது. In the name of Jesus Christ we have received forgiveness and salvation for free. కనుక యేసు ప్రభు యొక్క నామములో మనకు రక్షణ కలుగుతుంది. அந்த 78 79 வசனங்களை சேர்ந்து வாசிப்போம். Let's all join together and read 77 and 78. మనందరము 77 78 వచనాలు కలిపి చదువుతాము. அந்தகாரத்திலும் மரண இருளிலும் உட்கார்ந்திருக்கிறவர்களுக்கு வெளிச்சம் தரவும், நம்முடைய கால்களை சமாதானத்தின் வழியிலே நடத்தவும், அவ்விரக்கத்தினாலே உன்னதத்திலிருந்து தோன்றிய அருணோதயம் நம்மை சந்தித்திருக்கிறது. Verses 78 and 79. Because of the tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven, to shine on those living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. చీకటిలో మరణ ఛాయలో కూర్చుండే వారికి వెలిగించుటకై ఆ మహావాస్త్యాన్ని బట్టి పైనుండి ఆయనకు మనకు అరుణోదయ దర్శనాన్ని అనుగ్రహించాడు. இருளிலே வெளிச்சம் உதிக்கிறது. இருளிலே வெளிச்சம் உதிக்கிறது. And light shines in the darkness. நம்முடைய கால்களை சமாதானத்தினாலே ஆண்டவர் வழி நடத்துகிறார். మన పాదాలు సమాధాన మార్గంలోనికి నడిపించినట్లు ఆయన చీకటిలో మరణ ఛాయలో ఉన్న వారికి ఆ వెలుగునిస్తున్నాడు. And this light shines to guide our feet into the path of peace. உன்னதத்திலிருந்து தோன்றிய அருணோதயம் நம்மை சந்தித்திருக்கிறது. The light that has come from heaven has met us. ఆయన మనకు అరుణోదయ దర్శనాన్ని అనుగ్రహించాడు. டெய்லரிங் கிளாஸுக்கு வந்திருக்கிற உங்களுக்கு அந்த உன்னதத்திலிருந்து தோன்றிய அருணோதயம் உங்களை சந்தித்திருக்கிறது. அந்த சத்தியம் உங்களை சந்தித்திருக்கிறது. Those who are seated here as the 60th batch of our tailoring classes, the rising sun has come to you from heaven and it has met you today. 60వ బ్యాచ్గా ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మీ యొక్క ఈ టైలరింగ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ ప్రభు పై నుంచి ఆయన మీకు ఆ వెలుగుని అరుణోదయ దర్శనాన్ని మీకు ఈ దినము అనుగ్రహిస్తున్నారు. அடுத்த பாடல் இயேசு கிறிஸ்துவும் சீஷர்களும் பாடின ஸ்தோத்திர பாடல். கர்த்தருடைய பந்தியை அவர்கள் ஆசரித்த பிறகு
அவர்கள் ஒலிவமலைக்கு புறப்பட்டு போகும்போது அந்த பாடலை அவர்கள் பாடுகிறார்கள். The next song we see is a song from the disciples when they go to the Mount of Olives. They sing a song. తర్వాత మనం చూసినట్లయితేను ఒలివల కొండ దగ్గర ఆయన శిష్యులు పాడినటువంటి పాటను మనం చూస్తున్నాము. மத்தேயு 26:30 அதை பார்க்கிறோம். Matthew 26:30. அந்த கடைசியாக பரிசுத்த வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த பாடல் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட வசனம். Revelation chapter 14 verse 3 has the conclusion of that song. 14:3 Revelation 14. ప్రకటన గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 3వ వచనం గాని మనం చూసినట్లయితే வாசிப்போம். எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லா மொழிகளிலும் ஒன்றாய் சேர்ந்து வாசிப்போம். Let us all read this together in all the languages. 2ல இருந்தே வாசிப்போம். 2, 3 வாசிப்போம். ప్రకటన గ్రంథం 14వ అధ్యాయము 2, 3 వచనాలు. Let's all read Revelation chapter 14 verses 2 and 3. அல்லாமலும் பெருவெள்ள இரைச்சலை போலவும் பலத்த இடிமுழக்கம் போலவும் ஒரு சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாக கேட்டேன். நான் கேட்ட சத்தம் சுரமண்டலக்காரர் தங்கள் சுரமண்டலங்களை வாசிக்கிற ஓசையை போல் இருந்தது. அவர்கள் சிங்காசனத்துக்கு முன்பாகவும் 4 ஜீவன்களுக்கு முன்பாகவும் மூப்பர்களுக்கு முன்பாகவும் புறப்பட்டு பாட்டை பாடினார்கள். அந்த பாட்டு பூமியிலிருந்து மீட்டுக் கொள்ளப்பட்ட 144,000 பேரை அல்லாமல் வேறொருவரும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடாது இருந்தது. இப்போ இங்கே என்ன பார்க்குறோம்னாக்கா, இந்த கடைசி பாட்டு அந்த 144,000 பேர் ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பிதாவினுடைய நாமம் நெற்றியிலே எழுதப்பட்டவர்கள் மட்டுமே கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடலாக இருந்தது. And then it's written very specifically here that no one could learn the song except 144,000 men who had been redeemed from the earth and who did not defile themselves with women. ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా 3వ వచనంలో రాయబడింది, వారు సింహాసనం ఎదుట 4 జీవుల ఎదుట పెద్దల ఎదుట ఒక కొత్త కీర్తన పాడుచున్నారు. భూలోకంలో కొనబడిన 144,000 మంది తప్ప మరి ఎవరు ఆ కీర్తన నేర్చుకుని జాలరు. ஏன் இந்த 144,000 பேர் மட்டுமே இதுல நம்ம அவர்கள் அந்த பாட்டை கற்றுக்கொள்ள முடிந்ததுன்னு சொல்லி பார்க்கணும். So we have to identify why. మనము ఎందుకు ఇది అనేది మనము అర్థం చేసుకోవాలి. 4வது 5வது வசனத்தில் பாருங்க, அந்த குணாதிசயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன் அவங்க மட்டும் கற்றுக்கொண்டார்கள் என்று சொல்லி. In verses 4 and 5 we learn why only these men are chosen. ఇక్కడ మనము 4, 5 వచనాల్లో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఎందుకు వీళ్ళని మాత్రమే ఎంచుకొనబడ్డారు అనేది అర్థమవుతుంది. சேர்ந்து வாசிப்போம். 4, 5 சேர்ந்து வாசிப்போம். Let's all read 4 and 5 together. 4, 5 వచనాలు కూడా అందరం కలిసి చదువుతాము. ஸ்திரீகளால் தங்களை கரைப்படுத்தாதவர்கள் இவர்கள், கற்புள்ளவர்கள் இவர்கள், ஆட்டுக்குட்டியானவர் எங்கே போனாலும் அவரை பின்பற்றுகிறவர்கள் இவர்கள். இவர்கள் மனுஷருடைய தேவனுக்கு ஆட்டுக்குட்டியானவர் முதல் பலனாக மீட்டுக் கொள்ளப்பட்டார்கள். இவருடைய வாயிலே கபடம் காணப்படவில்லை. இவர்கள் தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக மாசில்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். இதுதான் காரணம். This is the reason. ఇది ముఖ్యమైనటువంటి కారణం. அதனால தான் அவங்க விசேஷிக்கப்பட்டவர்கள். That's why they are so special. Because out of all the people who have ever lived on earth, these 144,000 men did not defile themselves. இதெல்லாம் కనుక ఈ 144,000 మంది 144,000 మంది ఎందుకు ఈ విధంగా ప్రత్యేకించబడ్డారో మనకి ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది. இதெல்லாம் வாசிக்கும் போது இந்த குணாதிசயங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எவ்வளவு இருக்கிறது என்பதையும் நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். And when we read all of this, it also gives us an opportunity to self-reflect and identify where do we stand in terms of this perfection. ఇదంతా మనం చదివిన తర్వాత మనం ఎక్కడ ఉన్నాము అనేది మనము సొంతగా మనము పరిశీలించుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది. இறுதியாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் இனி வருகிற நாட்களில் நிறைய சந்தோஷ பாடல்களையும் வெற்றி பாடல்களையும் கட்டளையிடுவாராக என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன், உங்களை வாழ்த்துகிறேன். I desire and I wish that in these end times the Lord will grant unto you and sing over you songs of victory and songs of joy, and you will sing unto him songs of victory and songs of joy. కనుక ఆఖరి దినంలో ఆఖరి ఘడియల్లో ఉన్నటువంటి మనము ఆయన్ని స్తుతించి ఆరాధించి యొక్క కీర్తన పాడాలి అని అందరూ మీరు పాడాలని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను. கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பார். செப்பனியா 4:17 என்ன வாசிக்கிறோம் என்றால் 3:17 என்ன வாசிக்கிறோம் என்றால் தேவன் நம்மை குறித்து ஒரு பாடலை பாடுவார். So Zephaniah chapter 3 verse 17 says,
The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save. He will rejoice over thee with joy. He will rest in his love, and he will joy over you with singing. Zechariah 3:17. Zephaniah. Zephaniah. Zephaniah 3:17. Zephaniah 3:17. జెఫన్యా 3:17 కన్నా చూచినట్లయితే, నీ దేవుడైన యెహోవా నీ మధ్య ఉన్నాడు, ఆయన శక్తిమంతుడు, ఆయన మిమ్మల్ని రక్షించును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీ యందు సంతోషించును, నీ యందు తనకున్న ప్రేమను బట్టి శాంతం వహించి నీ అందరి సంతోషం చేత ఆయన హర్షించును అని రాయబడినది. அவருடைய அன்பின் நிமித்தம் அவர் நம்மோடு அமர்ந்திருப்பார், அவர் கம்பீரமாய் அவர் களி கூறுவார். So it says he will, the original translation says he will rejoice over you with powerful singing ఇక్కడ and delight over you with powerful singing. కనుక మనము పాడినటువంటి ఆ యొక్క కీర్తనలో, ఆ యొక్క శక్తివంతమైనటువంటి ఆ కీర్తన ద్వారా ఆయన ఆనందిస్తాడు, ఆయన హర్షిస్తాడు. இனி வருகிற உலகத்தில் அப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா, நாமும் பாட போகிறோம், அவரும் பாட போகிறார். And so we see, in the world to come, in the new heaven and earth that he is going to create, we are going to sing, and he is also going to sing over us. కనుక మన నూతన లోకంలో, నూతన సృష్టిలో మనందరము ఆయనతో కలిసి స్తుతించి ఆరాధించినప్పుడు ఆయన కూడా మనతో కలిసి స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తాడు. நான் துவக்கத்தில் சொன்னது போல, ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆதாமும் ஏவாளும் டூயட் பாடினாங்களோ இல்லையோ தெரியாது. And as I had said in the beginning, I don't know if Adam and Eve sang a duet. We don't know if they sang a duet. కనుక నేను మొదట్లో చెప్పినట్లుగా అప్పుడు ఆదాము అవ్వలు మనకు పాడారో లేదో మనకు రాయబడలేదు, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం అందరము కలిసి ఆయనతో పాడుతూ ఉంటాము. வெளியில வந்த பாடல்ல உன்னால நான் கேட்டேன், என்னால நீ கேட்ட. Well, when they were chased out of Eden because of their sins, the song that they sang was, I was destroyed by you and you got destroyed by me. కాబట్టి ఆ పాపంలో పడి యువతలకు వచ్చేసిన తర్వాత, పాపంలో పడిన తర్వాత మనం ఒకరినొకరు నాశనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ஆனால் பரலோகத்தில் ஒரு duet, அவர் நம்மை பற்றி புகழ்ந்து பாட போகிறார், நாமும் அவரை புகழ்ந்து பாட போகிறோம். But the duet that is going to take place in heaven is going to be beautiful, with us singing praises to him, and he is singing over us with songs of delight and joy. కాబట్టి కొత్త ఆకాశము కొత్త భూమి ఏర్పరిచినప్పుడు మనందరం ఆయనతో కలిసి స్తుతించి ఆరాధించి ఆయనతో కలిసి మనం ఆనందిస్తాము. இந்த நாளின் செய்தியின் அடிப்படையில் நம் மத்தியிலே வந்து இந்த ஜெபத்தை ஏறெடுக்கும்படி சகோதரி பெட்டி ராஜப்பா அவர்களை அழைக்கிறேன். இந்த செய்தியின் அடிப்படையில் இந்த ஜெபத்தை அவர்கள் ஏறெடுத்து நமக்கும் ஆண்டவர் வெற்றியின் பாடல்களையும் சந்தோஷ பாடல்களையும் நம் வாழ்க்கையிலே கட்டளையிடும்படிக்கு நம்மை ஜெபத்திலே வைத்து ஜெபிப்பார்கள். We call upon Mrs. Betty Rajappa to do the closing prayer, to thank the Lord for giving us revelations about music and singing, and may he grant us songs of victory, songs of joy, songs of healing, and songs of reconciliation with God. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த நேரத்திலும் நாம் கேட்ட செய்தியின் அடிப்படையில் நாம் சந்தோஷத்தோடு கூட பாடல்களை பாடுவதற்காக இந்த இடத்துல கூடியிருக்கிறோம். முக்கியமாக டெய்லரிங் 60வது பேட்ச் மிக சிறப்பாக அவர்கள் கற்றுக்கொண்டு இந்த டெய்லரிங் கோர்ஸை முடித்து இன்றைக்கு எல்லாருமே அவங்க ஆலயத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களோடு கூட சிலரும் வந்திருக்கிறார்கள். தம்பி அஜய், ஸ்னேகா உடைய தம்பி, புதிதாக வந்திருக்கவங்க எழுந்து நிற்கும்படியாக கேட்கிறேன். வேறு யாராவது கூட வந்திருக்கீங்களா? டெய்லரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட என்னம்மா பசங்கள்லாம் வந்திருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம். சிறு பிள்ளைகளை இயேசு கிறிஸ்து அதிகமாக நேசிக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து சிறு குழந்தையாக அவர் பிறந்தார். அதனால் இந்த பண்டிகையை வந்து சிறு குழந்தைகளுக்கு அதிக சந்தோஷத்தை கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும். ஆகவே உங்களை இந்த டெய்லரிங் பேட்ச் எல்லாருமே எழுந்து நில்லுங்க. உங்களை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் வாழ்த்துக்கிறோம். சபையாராக நாங்கள் வாழ்த்துக்கிறோம். இவங்க எல்லாருமே சபை மக்கள் எல்லாரும் உங்களுக்காக அதிகமாக பாரத்தோடு அவங்க ஜெபிப்பாங்க. ஒவ்வொரு வாரமும் நாங்கள் வெள்ளிக்கிழமை ஜெபிப்போம். தனி ஜெபத்திலும் நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபித்து கொள்வோம். ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோடு கூட இந்த இடத்திற்கு கர்த்தர் உங்களை அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். எத்தனையோ பேர் வந்திருக்கலாம், ஆனால் உங்களை இங்கே அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்றால் நீங்கள் விசேஷித்தவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். இப்போ வந்து நீங்கள் கற்றுக்கொண்டதை சபையார் எல்லாரும் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் மிக ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் முன்பாக வரும்படியாக கேட்கிறேன்.
இதே டெய்லரிங் பேட்சில் சிஸ்டர் எஸ்தர் அவங்க முடித்தாங்க. அவங்க முடித்து இப்போ ப்ளவுசஸ் எல்லாம் அவங்களே தைச்சிக்கிறாங்க, மற்றவர்களுக்கு தைத்து கொடுக்குறாங்க. அதே போல் திவ்யா 57th பேட்ச் முடித்து இந்த இடத்திற்கு இப்போ வந்திருக்காங்க. தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன், இன்றைக்கி டெய்லரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ தெரியாது. சரி, நீங்கள் முன்பாக வந்து இப்பொழுது உங்களுடைய நீங்கள் என்னெல்லாம் படிச்சிங்க அப்படின்றது நீங்கள் சொல்லுங்கள். இங்கே இவர்களை யாரையும் நாங்கள் கட்டாயப்படுத்தவில்லை. அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, நாங்கள் டெய்லரிங்கை விட நாங்கள் வந்து ப்ரேயருக்காக தான் இந்த இடத்திற்கு வரோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருவரும் அந்த சாட்சியை சொல்லுவாங்க. அதை கேட்கும் போது எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும். நீங்கள் எல்லாரும் யாரும் போகாமல் கொஞ்ச நேரம் சீக்கிரமாக முடிச்சிடும். யஷானா பாட்டு. ஓகே. இப்பொழுது யஷானா வந்து ஒரு பாடலை பாடும்படியாக கேட்கிறேன். கொஞ்சம் நேரங்க. யஷானா வந்து ஒரு சிறப்பு பாடு, இன்றைக்கு கேரல்ஸ் சர்வீஸ், அதனால் யஷானா வந்து பாடலை பாடும்படியாக கேட்கிறேன். இப்போ முதலாவதாக ஒரு பாடலை அவர்கள் எல்லாரும் இணைந்து பாடுவார்கள். நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க, நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை. சமாதான காரணர் நீங்க தானே, சர்வ வல்லவரும் நீங்க தானே. சமாதான காரணர் நீங்க தானே, சர்வ வல்லவரும் நீங்க தானே. இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை. அதிசய தேவன் நீங்க தானே, ஆலோசனை கர்த்தர் நீங்க தானே. அதிசய தேவன் நீங்க தானே, ஆலோசனை கர்த்தர் நீங்க தானே. இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை. தாயும்
நீங்க தானே, தாங்கும் சுமை தாங்கி நீங்க தானே, தாயும் தகப்பனும் நீங்க தானே, தாங்கும் சுமை தாங்கி நீங்க தானே. இயேசு நீங்க இருக்கையில நாங்க சோர்ந்து போவதில்லை, நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க, நீங்க எல்லாமே பார்த்து கொள்வீங்க. நீங்கள் சகலவித துர்க்குணங்களையும் வஞ்சகங்களையும் பொறாமைகளையும் புறங்கூறுதலையும் விட்டு விடுங்கள். புதிதாக பிறந்த குழந்தைகள் போல் இருங்கள். வேத வசனத்தில் வாஞ்சனையாக இருங்கள். பேதுரு 2:2. ஏழைகளுக்கும் பிகரற்ற பிள்ளைகளுக்கும் நியாயம் சொல்லுங்கள். சிறுமைப்பட்டவர்களும் தியாகப்பட்டவர்களும் நிதி செய்யுங்கள். எளியவனை தீயவரிடமிருந்து காப்பாற்றுங்கள். சங்கீதம் 82:4. எளியவன் என்றைக்கும் மறக்கப்படுவதில்லை, சிறுமைப்பட்டவன் நம்பிக்கை ஒருபோதும் கெட்டு போவதில்லை. திறக்கற்ற பிள்ளைக்கும் ஒதுக்கப்பட்டவர்க்கும் நீதி செய்ய கர்த்தரின் கணக்குகள் நேர்மையாகிறது. சங்கீதம் 9:18. பெண்கள் நல்லொழுக்கம் உள்ளவர்களும் அவதூறு பண்ணாதவர்களும் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களும் உண்மை உள்ளவர்களுமாய் பிறரால் மதிக்கப்படத்தக்கவர்களாய் இருக்க வேண்டும். தீமோத்தேயு 3:11. எல்லா வேத வாக்கியங்களும் தேவனால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவைகள் ஒருவனை நற்பண்புகள் நற்கிரியைகளை செய்ய தகுதிப்படுத்தும். மேலும் ஒருவனை போதிக்கவும் சீர்திருத்தவும் தவறு செய்யும் போது கண்டித்து உணர்த்தவும் பயன்படும். தீமோத்தேயு 3:16. வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் நீருற்றுகளையும் உண்டாக்கியவரை தொழுது கொள்ளுங்கள். நீங்கள் உங்களுக்கு விக்கிரகங்களையும் சுருபுகங்களையும் சிலைகளையும் வைக்காமல் இருப்பீர்களாக. வெளிப்படுத்துதல் 14:7. நீங்கள் எல்லோருக்கும் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்து மனதாழ்மையாக இருங்கள். பெருமை உள்ளவருக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கின்றாய், தாழ்மை உள்ளவருக்கோ கிருபை அளிக்கிறார். மனிதர் பேசும் வீணான வார்த்தைகளை குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளில் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும். உன் வார்த்தைகளினாலே நீதிமான் என்றோ குற்றவாளி என்றோ தீர்மானிக்கப்படுவாய். மத்தேயு 12:36. எண்ணத்தை உண்போம், எண்ணத்தை குடிப்போம், எண்ணத்தை ஊட்டும் என்று கவலைப்படாதீர்கள். முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியையும் தேடுங்கள், அப்போது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். மத்தேயு 6:31. మత్తయి 5:44. నేను మీతో చొప్పునదేమనగా మీ పరలోకమందున మీ తండ్రి కుమారులై ఉండునట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి, మిమ్మల్ని హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థన చేయుడి. கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாய் இரு, அவர் உன் இதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள் செய்வார். உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாய் இரு, அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார். சங்கீதம் 37. இரக்கமுள்ளவர் பாக்கியவர், அவர் இரக்கம் பெறுவார். இது இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர் பாக்கியவர், அவர் தேவனை தரிசிப்பார். மத்தேயு 5:7. இந்த வசனத்தின் மூலம் நான் என்ன கற்றுக்கொண்டேன்னா, எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில் துன்பம் கஷ்டம் எல்லாமே இருக்கும். ஆனால் கஷ்டம் வரும்போது நம்ம அதிகமாக பிரார்த்தனையும் அதாவது ஜெபமும் பண்ணுறோம். ஆனால் அதிகமாக ஜெபம் பண்ணுறோம். ஆனால் தப்பு செய்கிறவங்களும் ஜெபம் பண்ணுறாங்க, தப்பு செய்யாதவங்களும் ஜெபம் பண்ணுறாங்க. ஆனால் உண்மையும் பரிசுத்தமானமும் விசுவாசமான ஜெபம் பண்ணுறது தான் அங்கே அதிகமாக கேட்கப்படும்னு சொல்லி நான் இந்த மூலமாக கற்றுக்கொள்கிறேன். மனிதருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால் உங்கள் பரமபிதா உங்களுக்கும் மன்னிப்பார். நீங்கள் மற்றவர் செய்யும் தப்பிதங்களை மன்னிக்காவிட்டால் உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை மன்னிக்க மாட்டார். மத்தேயு 6:14. இந்த வசனத்தின் வாயிலாக நாங்கள் தெரிந்து கொண்டது, பிறரை நீங்கள் மன்னித்தால் கடவுள் உங்களை மன்னிப்பார், பிறரை நீங்கள் மன்னிக்காவிட்டால் கடவுள் உங்களையும் மன்னிக்க மாட்டார். மன்னிப்பு இருந்தால் மட்டுமே மோட்சம் செல்ல முடியும். ரத்தம் சிந்து இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பில்லை. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் சிந்தினால் ரத்த சகல பாவங்களும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரித்தார். தேவரிடத்தில் நான் அன்பு கூறுகிறேன் என்று ஒருவன் சொல்லியும் தன் சகோதரனை பகைத்தால் அவன் பொய்யவன். தான் கண்ட சகோதரத்தில் அன்பு கூறாதவன் தான் காணாத சகோதரிடத்தில் தேவரிடத்தில் எப்படி அன்பு கூறுவான்? நீங்கள் பணமாசை இல்லாதவர்களாய் போதும் என்கிற மனதோடு திருப்தியாய் வாழுங்கள். நமது தேவன் நான் உன்னை விட்டு விழுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்னதே விசுவாசியுங்கள். எபிரேயர் 13:5. தேவ பிள்ளைகளே, சோதனையிலிருந்து விலகி சரியான வழியில் வாழ முயற்சி செய். நீதியும் அன்பையும் தேவ பக்தியும் விசுவாசத்தையும் பொறுமையும் சாந்த குணத்தையும் அடையும்படி நாடு. தீமோத்தேயு 6:11. அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடிய பொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தம், இச்சையடக்கம், இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றும் இல்லை. கலாத்தியர் 5:22-23.
கர்த்தர் என்னை மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். நான் தாழ்ச்சி அடைகிறேன். அவர் என்னை உள்ளுள்ள இடங்களில் தண்ணீர் உள்ள அண்டையில் என்னை கொண்டு போகிறார். அவர் என் ஆத்மாவை தேற்றி தம்முடைய நாமத்தினால் என்னை நீதியின் பாதையில் நடத்துகிறார். நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். தேவர் என்னோடு கூடவே, உமது கோலும் தடியும் என்னை தேற்றும். என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர். என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நான் கிருபையும் என்னை தொடரும். நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் வைத்திருப்பேன். சங்கீதம் 23. சபையாருக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 60வது பேட்சில் நாங்கள் 17 பேர் பயிற்சி பெற்றோம். பயிற்சி பெற்ற 17 பேர் சார்பாக நான் உங்கள் முன் பேச வந்துள்ளேன். இந்த பயிற்சியை இலவசமாக அளித்த பாஸ்டருக்கும் பாஸ்டர் அம்மாவுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் சபை மக்களுக்கும் விசேஷமாக ஆனிஸ் பிரதர் அவர்களுக்கும் அனைத்து ஸ்டூடெண்ட் சார்பாக என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இலவச பயிற்சி மூலம் நாங்கள் அதிகமாய் பயனடைந்தோம். நாங்கள் தைரியமாய் தேய்ப்பதற்கு வேண்டிய திறமைகளையும் பெற்றுக்கொண்டோம். இதன் மூலம் எங்களின் பொருளாதாரம் உயர்கிறது. இந்த பயிற்சியில் எங்களுக்கு பல அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டது. அது எங்களின் வாழ்க்கைக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாய் இருந்தது. அதனால் திரும்பவுமாய் பயிற்சி பெற்ற அனைத்து ஸ்டூடெண்ட் சார்பாக என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் இந்த பயிற்சியில் சேர்வதற்கு முன்பாக தையல் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாமல் இருந்தோம். இங்கு வந்து டீச்சர் ஜெனி மேடம் வந்து எல்லாமே எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக படிப்படியாக எல்லாமே சொல்லிக் கொடுத்து எங்களை நல்ல ஒரு டைலராக ஆக்கியிருக்காங்க. நாங்கள் பாவாடை சட்டை, சுடிதார், ப்ளவுஸ் எல்லாமே நல்லா தைக்க கற்றுக்கிட்டோம். அவங்க தூரத்துலேருந்து வந்தாலும் ஒரு நாள் கூட லேட்டாவோ இல்லை வராமலேயோ இருந்ததே கிடையாது. கரெக்ட் டைமுக்கு வந்துடுவாங்க. இங்கே நாங்கள் அத்தனை பேரும் போட்டுட்ருக்கிறது நாங்களே தைச்ச ப்ளவுஸ், சுடிதார்ஸ் எல்லாமே. அதனால் எங்கள் ஜெனிஃபர் டீச்சருக்கு எல்லார் சார்பாகவும் நன்றி சொல்கிறேன். சபையார் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த 3 மாத பயிற்சியிலே ஒவ்வொரு நாளும் வேத வசனங்கள் வாசிப்பு இருந்தது. இந்த வேத வசனங்கள் வாசிப்பது மூலம் எங்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பையும் தாழ்மையும் அவருடைய மன்னிப்பு சுபாவத்தை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம். இந்த பயிற்சியின் மூலம் ஒவ்வொரு நாளும் வசனத்தில் நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு வசனம் ஆவின் கனிகள். ஆவின் கனிகள் மூலம் அன்பு என்றால் என்ன? அன்பு தான் வாழ்க்கையில் முக்கியமான ஒன்று. அன்பு இல்லை என்றால் நம்ம எதுவும் செய்ய முடியவில்லை. குடும்பத்தில் என் கணவரோட நான் எவ்வாறு அன்பாக இருக்கணும், என் பிள்ளைகளை எவ்வாறு அன்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் கற்றுக்கொண்டேன். அப்புறம் எவ்வளவு கஷ்டங்கள் கவலைகள் இருந்தாலும் என்னோட சந்தோஷத்தை மட்டுமே நான் என் குடும்பத்தில் காட்டியிருக்கேன். கசப்பு, சண்டைகள் இவற்றை எல்லாத்தையும் விட்டு குடும்பத்துக்காக சாந்தமான ஒரு முயற்சியை மட்டும் நான் கடைப்பிடித்துக்கிறேன். இந்த பயிற்சியின் மூலம் நான் இதையெல்லாம் அனைத்துமே கற்றுக்கொண்டேன். மனிதர் பேசும் வீணான வார்த்தைகளின் மனிதர் பேசும் வீணான வார்த்தைகள் குறித்த நியாய தீர்ப்பு நாளில் கணக்கு ஒப்புவிக்கப்படும். உன் வார்த்தைகளாலே நீதிமான் என்றோ குற்றவாளி என்றோ தீர்மானிக்கப்படுவான். இந்த வசனம் தேவையில்லாத வார்த்தைகள், வீணான வார்த்தைகள் பேசக்கூடாதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கினேன். சந்தோஷமான வார்த்தைகள் பேசுறதுனால குடும்பத்தில் எவ்வளோ சந்தோஷங்கள் நமக்கு கிடைக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கினேன். என் குடும்பத்தில் இப்போ நல்ல மரியாதை. இந்த வசனத்தை நான் என் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன், என் ஹஸ்பண்டுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன். அதனால் தேவையில்லாத வார்த்தைகள் இதில் நாங்கள் பேசுறதில்லை. இந்த 3 மாதமாக இது எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கடவுள் கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட்டு. போதித்த என்னுடைய ஆசிரியருக்கு நன்றி சொல்லியிருக்கிறேன், நன்றி சொல்கிறேன். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த 3 மந்த்தில் எனக்கு ஒரு பெரிய காரியம் நடந்திருக்குது. இந்த 3 மாதத்தில் டெய்லி இந்த ப்ரேயர் பண்ணுறதுனால எங்கள் அப்பாவுடைய அந்த இடம் என் பேர் மேலே எழுதியிருக்காரு. 4-5 வருஷமாக சொல்லிட்டு இருந்தார், இதை எழுதிக்கோ. நான் எழுதிக்கவே இல்லை. எழுதுனா ஏதாவது ஆடுமோ ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. எழுதவும் எனக்கு அந்த மனசு வரல. ஆனால் இந்த ப்ரேயர் ஒவ்வொரு நாளும் பண்ணும்போது எங்கள் அப்பாவுடைய அந்த பூர்வீக சொத்து என் பேரில் இன்றைக்கி எழுதி வச்சுருக்காரு. இந்த 3 மாதத்துக்குள்ளே போன 25ஆம் தேதி தான் எழுதினார். இன்னும் 1 மாதம் ஆகலை. கிறிஸ்மஸ் வந்து 25. அந்த கிறிஸ்மஸில் அந்த டேட்டு வரும்போது எனக்கு இது வந்து இவர் செஞ்ச காரியம்தான்றதை ரொம்ப நினச்சி காலையில் 3:30 மணிக்கு எழுந்து நான் ஜெபம் பண்ணுறேன். நன்றின்னு எனக்கு கொடான கொடி நன்றி சொல்லிக்கிறேன்.
பெண்கள் வந்து எல்லோரும் தைரியமாக வெளியில் வரணும், வேலைக்கு போய் நல்லா சம்பாரித்து அவங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் சேவிங்ஸ் பண்ணணும். கணவருக்காகவும் குழந்தைகளுக்காகவும் குடும்பத்துக்காகவும் சேவிங் பண்ணணுன்றதை நான் அதை கற்றுக்கிட்டேன். இந்த கிளாஸ் வந்ததுக்கப்புறம் கற்றுக்கிட்டு இதுக்கப்புறம் சேவிங்ஸும் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே வந்திருக்க அனைவருக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றி. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నా ధన్యవాదాలు. ఇక్కడికి నేను రావడం చాలా పెద్దది. ఈ పాస్టర్కి నా హృదయపూర్వకంగా వందనాలు. ఇక్కడ రాకముందు నాకేమీ తెలియదు, నిజంగానే నేను నేర్చుకోవడానికి వచ్చినాను. సారు మేడం నాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా నా హృదయపూర్వకంగా వందనాలు. ఇక్కడ మేమందరూ నేర్చుకోవడానికి వచ్చిన అందరికీ నాకేమీ రాకుండా వీళ్ళు నాకు నేర్పించినారు. అందులో మా మేడం కూడా నాకు చాలా సపోర్ట్గా ఉన్నారు. పాస్టర్ అయితే నిజంగానే నాకు తల్లి తండ్రి లేకుండా నాకు తల్లి తండ్రి మాదిరి వాళ్ళు నాకు ఇద్దరు. అందులో నేను ఈ ప్రార్థన ఎట్లా అంటే నేర్చుకోవడం, ముందుగానే నేను క్రిస్టియన్ అమ్మాయిని అయినా కూడా ఇక్కడికి రావడం, డైలీ నేర్చుకోవడం, బైబుల్ చదవడం కానీ ఆ వాక్యము ఆ మత్తాయి 5వ అధ్యాయం 44వ వచనాన్ని హృదయంగా హత్తుకొని ఉండేది. మనం ఎవరినైతే క్షమించి ప్రార్థన చేస్తామో, మన శత్రువుల కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తామో ఆ ప్రార్థన నాకు చాలా ముఖ్యమైనది. నిజంగానే మా పాస్టమ్మ చెప్పిన వాక్యాలు, ఆ సూచనలను ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను ఎంచుకోవడం చాలా దేవుని పూర్వకంగా దేవునిలో నేను మెలగడం నేను ఈ జన్మకి చాలా ధన్యమైనది. అది వాళ్ళిద్దరికీ నేను ఎప్పటికైనా సరే రుణపడి ఉంటాను. ఏ సాయానికైనా సరే నేను పాస్టమ్మకు రుణపడి ఉంటాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ పెద్దలందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వకంగా వందనాలు. థ్యాంక్ యూ. அவங்க எனக்கு கன்னடத்தில் பேசினாங்க, அதனால் இப்போ தெலுங்கில் பேசினோன்னே எனக்கு புரியல. சிஸ்டர் ஷோபனா, கேன் யூ டெல் இன் இங்கிலீஷ் சிஸ்டர் வாட் ஷீ ஸ்போக்? I am very much thankful for the pastor and Pastor Ma for giving this opportunity. I am nothing here before coming, but after coming here, I learned so much of things. Not only the tailoring, but in the Word of God also, I have learned so much things, especially in the Word you have given to me. You pray for those who persecuted me. That's touching my heart. And I want to develop everything from now onwards. I will give thanks to everybody. Like that she is telling. Okay. Thank you. இவங்க வந்து ஜோதி லக்ஷ்மி, ஆக்சுவலாக அந்த டெய்லரிங் சென்டருடைய பார்ட்னர், ஓனர், பில்டிங் ஓனர். ஒரு ரூம் இல்லை, அதே மாதிரி இன்னொருத்தரும் இருக்காங்கல்ல அங்கே பானுக்கு யாரும் இல்லை. சரி. ஸோ அவங்களும் வந்து கற்றுக்கிட்டாங்க. நிறைய கஷ்டங்களின் மத்தியில் கூட வந்து கர்த்தர் கிருபை செய்தார். அதை குறித்து ஒரு சில வார்த்தை. எனக்கு ஆல்ரெடி டைலரிங் இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சும் வந்து ஏன் வந்தேன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷன், எனக்கு வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருந்தோம், ஒரு மென்டல் ஒரு இதாக இருக்கிறதுனால ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் வெளியே வந்தாகணுன்னும் போது சரி இங்கே என்னோடய பில்டிங்கில் தான் இருக்காங்க ரெண்ட்டுக்கு, சரி வந்து பார்ப்போம் அப்படின்னும் போது இது மாதிரி போதனைகள் சம்திங் இதை கேட்க எனக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷனாக இருந்ததுனால அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணேன். கொஞ்சம் ரீசன்னால உடம்பு சரியில்லை ரீசன்னால் கொஞ்சம் ட்ராப் ஆனாலும் மேம் கிட்ட அப்பப்போ பேசி இது பண்ணிகிட்ருக்கோம். அவ்வளோதான். என்னோடய ரிலாக்ஸேஷன் வந்து இப்போது வந்து கொஞ்சம் அது சொல்ல முடியல, அது வந்து ரிலாக்ஸ் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. தேங்க்யூ. இந்த டெய்லரிங் கிளாஸ் வந்து ஆக்சுவலி சிஸ்டர் பெட்டி அவர்கள் வந்து அவங்க வாரத்தில் ஒரு 3 நாள் போய் ஒழுங்காக அவர்கள் வந்து கிளாஸஸ் எடுத்தாங்க. அதற்காக அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப அதிகமாக நாங்கள் நன்றியை செலுத்திக் கொள்கிறோம். அவங்களுக்கும் பலவீனங்கள் உண்டு, அவங்க ஏறக்கூடாது ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம், ஆனாலும் உற்சாகமாக அவங்க போய்
இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி பிரதர் பிட்டி ராஜப்பா அவங்கள ட்ராப் பண்ணுறது அது இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு ஊழியம். ஸோ கரங்களை தட்டி அவர்களை நாம் உற்சாகப்படுத்தலாம். அதே போல் ஜெனிஃபர் வந்து டீச்சர், முதல்ல எத்தனையோ வருடங்களாக. கத்தத்தாமே ஜெனிஃபரை அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. ஜெனிஃபரையும் இப்பொழுது நாங்கள் ஒரு சின்ன கிஃப்ட்டு கொடுத்து கனம் பண்ண விரும்புகிறோம். சிஸ்டர் பாஸ்டர் வந்து இந்த கிஃப்ட் கொடுக்க முடியும் கேட்குறேன். ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வராங்க அவங்க, சைதாப்பேட்டிலேருந்து. பட் கரெக்ட் டைமுக்கு வந்து ஒரு நாள் லீவ் போடல. இதில் வந்து சரியான நேரத்திற்கு எல்லா நாட்களும் வந்த 2 பேர் இருக்காங்க. எல்லா நாட்களும் வந்து கொஞ்சம் நேரம் லேட்டாக வந்தவங்களும் இருக்காங்க. சின்ன சின்ன கிஃப்ட்டு தான் அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க போகிறோம். அதை இந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுத்த உடனே பின்பு கொடுக்கலாம். தனலட்சுமி, லாவண்யா, நசீமா, லக்ஷ்மி, அப்பர்ணா ஜோதி, மகேஸ்வரி, ஆர்ஜி பானுப்பிரியா, நரேஷா ராஜன், சுஜாதா எல். நீங்களும் கொடுங்க, சர்டிஃபிகேட் கொடுங்க. ஸ்ரீ ஸ்னேகா டி, ஷாமலா தேவி, ரேகா எஸ், பி சுகந்தி, ஜி உஷா, பானுப்பிரியா, பாரதி பிரியா, ஜோதி லக்ஷ்மி, கடைசியாக வந்து போன பேட்ச் 58th பேட்ச் 58 பேட்சில் அவங்க இங்கே வந்து வாங்க முடியல. அவங்க வந்திருக்காங்க. வாங்கம்மா. திவ்யா கூட இல்லைம்மா. ரெகுலராக வந்தவங்க, டைமுக்கு கரெக்டாக வந்தவங்க. ஸோ 100% அட்டண்டன்ஸ் அவங்களுக்கு. தனலட்சுமி சேட்டு, லாவண்யா, நசீமா, நீங்கள்லாம் வந்து ஒழுங்காக வந்து உற்சாகமாக இருந்தீங்க. ஸோ இதை தொடர்ந்து நீங்கள் உங்களோட வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிக்கணும். நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்னா, நாளையிலேருந்து நாங்கள் எப்படி இருப்போம்னு தெரியலன்னு, அப்படிலாம் இல்லை. நீங்கள் வந்து குடும்பத்தை சந்தோஷமாக வச்சு சமுதாயத்தையும் சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும். உங்களால் அது முடியும். அதை கற்றுட்டு நீங்கள் போகிறீங்க. சரி, நீங்கள் எப்போ வேணால் வரலாம். டெய்லரிங் கிளாஸ்க்கு வரலாம், சர்ச்சுக்கு வரலாம். நாங்கள் அதுக்கு எதுவுமே கட்டாயம் இல்லை. பட் நீங்கள் கேட்டதுனால சொல்கிறோம். நீங்கள் கண்டிப்பாக வரலாம். அந்த ப்ரேயர் டைமுக்கு வரலாமா நிறைய பேர் கேட்டிங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக வரலாம். ஓகே, காட் பிளஸ் யூ. அப்படியே நினைக்கங்க. அப்படியே போட்டு ஆக்சுவலாக இந்த டெய்லரிங் ப்ராஜெக்ட் வந்து முழுமையாக சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து சகோதரர் அனிக்ஸ் அவர்கள். சபையின் சார்பாக சகோதரர் அனிக்ஸ் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவங்க இன்றைக்கி ஃபேமிலியாக யூரோப் போகிறாங்க. அதனால் அவரால் வர முடியல. பட் ஆனால் டெய்லரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவர் வாழ்த்து சொல்லியிருக்காரு. சபை மக்களுக்கும் அவர் தன்னுடைய வாழ்த்தை தெரிவித்து கொண்டிருக்கிறார். சபையின் சார்பாக சகோதரர் அனிக்ஸ் அவருடைய குடும்பத்துக்கு நாங்கள் மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்பொழுது நம்ம மத்தியில் ஜிம் ஒரு சிறப்பு கிறிஸ்மஸ் பாடலை பாடும்படி அன்போடு கூட அழைக்கிறேன். ரம்யா வந்துட்டாங்க. ரம்யாவுடைய சர்டிஃபிகேட் நம்ம இஷ்யூ பண்ணிட்டோம்.
salvation. Born on this day, our Savior Christ the Lord. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere, that we can be forgiven. The weight of all our sin He came to bear. Emmanuel, God with us, Emmanuel, King Jesus, Savior of the world is born. Emmanuel, God with us, Emmanuel, King Jesus, Savior of the world is born. Go tell it on the mountain, humbly in a manger lay, a mercy sent from heaven. The angels fill the sky with highest praise. Emmanuel, God with us, Emmanuel, King Jesus, Savior of the world is born. Emmanuel, God with us, Emmanuel, King Jesus, Savior of the world is born. Go tell it on the mountain, this baby born of virgin birth, the ruler of all nations, the glory of our God has come to earth. Emmanuel, God with us, Emmanuel, King Jesus, Savior of the world is born. Emmanuel, God with us, Emmanuel, King Jesus, Savior of the world is born. Savior of the world is born. The Savior of the world is born. அசைந்தாடும் தென்றல் இசையோடு சேர்ந்து
ராவில் வாழும் இவ்வுலகில் பாவம் நீக்க வந்தாயோ. பனி தூவும் ராவில் வாழும் இவ்வுலகில் பாவம் நீக்க வந்தாயோ. உன் கூடில் நாடி ஓடோடி வந்தேன். உன் கூடில் நாடி ஓடோடி வந்தேன். என்னில் நீ உறங்கிடுவா. என்னில் நீ உறங்கிடுவா. அசைந்தாடும் தென்றல் இசையோடு சேர்ந்து திசையெங்கும் ஒலிக்கின்றதே. அசைந்தாடும் தென்றல் இசையோடு சேர்ந்து திசையெங்கும் ஒலிக்கின்றதே. மழலை நீ தவழும் அழகில் என் மனமும் மகிழ்ந்துன்னை தாலாட்டுதே. பாலா அசைந்தாடும் தென்றல் இசையோடு சேர்ந்து திசையெங்கும் ஒலிக்கின்றதே. இன்னைக்கு வந்து சாங் சர்வீஸ் அப்படின்னு நம்ம அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தோம். கொஞ்சம் பேர் தான் நீங்கள் பேர் கொடுத்துருந்தீங்க. அர்ப்பணாவுடைய ஒரு சோலோ. வானதூதர்கள் வாழ்த்துரைத்த நாள், ஓ தேவமைந்தனே பூவில் வந்த நாள். வெளிச்சம் வந்தது, இருள் போனது. வெளிச்சம் வந்தது, இருள் போனது. வானதூதர்கள் வாழ்த்துரைத்த நாள், ஓ தேவமைந்தனே பூவில் வந்த நாள். வெளிச்சம் வந்தது, இருள் போனது. வெளிச்சம் வந்தது, இருள் போனது.
ஒரு வார்த்தை என்னோடு வாழ மண்ணுக்குள் வந்த தேவனோட பெரிய 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 கிஃப்ட். யாரை கொடுத்த ஒரு பெரிய கிஃப்ட், அன்னைய மறந்த ஒரு நல்ல கிஃப்ட், எனக்குள் பிறந்த ஒரு அழகு கிஃப்ட், என்னை நேசிக்க யோசிக்க தோணாத கிஃப்ட், விலை பேசி வாங்க முடியாத வெறும் காசு பணம் சொத்து சுகம் ஒன்றுமே பத்தாது. ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் நமக்கான கிஃப்ட், எவ்ரி மினிட் இன் அ லைஃப் டைம் விலகாத கிஃப்ட். இனி அச்சம் இல்லை, இருட்டின செய்திடும் பயமே இல்லை. The light of the world, இவர் என்னோட கிங், அதை கொண்டாட கொண்டாட. Merry Christmas வந்ததே, என் உள்ளத்தில் ஆனந்தம் தந்ததே. Merry Christmas வந்ததே, என் உள்ளத்தில் ஆனந்தம் தந்ததே. Joy to the world, the Lord is here. Let us receive a King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Joyful, joyful, we adore Thee, Lord of glory, God of love. Joyful, joyful, we adore Thee, Lord of glory, God of love. Joyful, joyful, we adore Thee, Lord of glory, God of love. Joyful, joyful, we adore Thee, Lord of glory, God of love. இனி அச்சம் இல்லை, இருட்டன செய்திடும் பயமே இல்லை. The light of the world, இவர் என்னோட கிங், அதை கொண்டாட கொண்டாட. Merry Christmas வந்ததே, என் உள்ளத்தில் ஆனந்தம் தந்ததே. Merry Christmas வந்ததே, என் உள்ளத்தில் ஆனந்தம் தந்ததே. எல்லாரும் வாங்க. பெத்தலையில் பிறந்தவரை போற்றி துதி மனமே, இங்கு பெத்தலையில் பிறந்தவரை போற்றி துதி மனமே. பெத்தலையில் பிறந்தவரை போற்றி துதி மனமே, இங்கு பெத்தலையில் பிறந்தவரை. சர்வத்தையும் படைத்தாண்ட சர்வ வல்லவர், சர்வத்தையும் படைத்தாண்ட சர்வ வல்லவர். தாழ்மையுடன் தாழ்மையுடன் தாய்மடியில் குடியிருப்பனிலும் கொட்டினே. ஆரீரோ ஆரீரோ தூங்கு பாலாகி தூங்கு உன்னும் அவர் சொன்னபடி முடிப்பதற்காக, உன்னும் அவர் சொன்னபடி முடிப்பதற்காக. இங்கு மோட்சமிட்ட தாட்சியுள்ள முன்னணையில், இங்கு மோட்சமிட்ட தாட்சியுள்ள குடியிருப்பானிலும் கொட்டிலே, கோமகனும் கொட்டிலே. ஆரீரோ ஆரீரோ ஆரிராரோ, ஆராரோ ஆராரோ முன்னும் அவர் சொன்னபடி முடிப்பதற்காக, முன்னும் அவர் சொன்னபடி முடிப்பதற்காக. இங்கு மோட்சம் விட்டு காட்சியுள்ள முன்னணியிலே, இங்கு மோட்சம் விட்டு காட்சியுள்ள முன்னணியிலே. குளிரும் மணியும் தொட்டினிலே, கோமகனும் தொட்டினிலே. ஆரீரோ ஆரீரோ ஆரிராரோ, ஆராரோ ஆராரோ ஆரிராரோ. தூங்கு தூங்கு பாலானி, தூங்கு தூங்கு பாலானி. பெத்தலையில் பிறந்தவரை போற்றி துதி மனமே, இன்னும் பெத்தலையில் பிறந்தவரை போற்றி துதி மனமே. பெத்தலையில் பிறந்தவரை போற்றி துதி மனமே, இன்னும் பெத்தலையில் பிறந்தவரை போற்றி துதி மனமே.
எக்ஸலண்ட். எல்லாரும் பாடிட்டாங்க கேரல் சர்வீஸ். ஆண்டவரே, நாங்கள் ஒருமனப்படுகிறோம் அப்பா. ரிஷானை வாழ்த்துக்கிறோம், ஆசீர்வதிக்கிறோம். சீக்கிரமாக மருத்துவமனையிலேருந்து ஆண்டவரே விடுபட்டு வெளியில் வர்றதுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்க. அதே போல் ஆண்டவரே, பிள்ளைகளுக்கு நல்ல பொறுமையும் மன சமாதானத்தையும் தாங்க. ஆண்டவரே, அற்புதமான ஒரு சுகத்தை பிள்ளை கண்டு உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த உதவி செய்யுங்க. ராபியுடைய அப்பாவுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தருடைய கரம் அவரோடு கூட இந்த அவரை வழி நடத்தட்டும். இந்த சர்ஜரியை நல்லபடியாக எங்களுக்கு முடிச்சு தாங்க. அவர் ஆண்டவரே உயர்ப்பிழித்து ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்த தெய்வீக கிருபைக்கு நேரே ஒப்புக் கொடுக்கும். எல்லாவற்றையும் பரம தகப்பன் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்கப்பா. அதே போல் அருணா சகோதரி ஆண்டவரே, கடந்த வாரத்தில் ரொம்ப சிக்காக இருந்து ஆண்டவரே அவங்க பெற்றுக்கொண்ட எல்லா சிகிச்சைகளுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். இன்றைக்கு சாட்சியாக எங்கள் மத்தியில் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. தேவனே, உம்முடைய பெலன் அவர்களை அனுதினம் தாங்குபடி நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். மகாதேவி சகோதரிக்கும் நல்ல சுகபல ஜீவன் ஆரோக்கியத்தை தந்து தாங்குங்க. ஆபத்து நாசமோசங்களுக்கு விலக்கி காத்துக்கொள்ளுங்க கர்த்தாவே. தேவரியுடைய கிருபையின் பராமரிப்பிலே அவர்களை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்திடுங்க. இந்த நாளின் சந்தோஷத்தை எங்களுக்கு நிறைவாக்கி தந்ததற்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, எல்லா டெய்லரிங் பிள்ளைகளையும் மீண்டும் ஒரு முறை மனப்பூர்வமாக வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம். இந்த சத்தியத்தில் அவள் நிலைத்திருக்க அவர்களை வாழ்க்கை எதிர்காலம் உம்மாலே ஆசீர்வதிக்கப்பட ஒப்புக் கொடுக்கும். இந்த ஊழியத்திற்காக ஆண்டவரை அர்ப்பணித்து எல்லாவற்றையும் செய்கிற சகோதர சகோதரிகளுக்காக நன்றி. சபை மக்களுக்காக நன்றி. சகோதர அனிக்ஸ் குடும்பத்துக்காக நன்றி. ஆண்டவரே, அவரும் பத்திரமா ஆண்டவரே அந்த யூரோப்புக்கு குடும்பமாய் போய் பத்திரமாய் திரும்ப தேவரீர் உதவி செய்யுங்க. நல்லெண்ணங்களை கொண்ட ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் நம்முடைய அன்பினாலும் நம்முடைய வழிநடத்தினாலும் ஆசீர்வதிப்பீராக என்று சொல்லி மனப்பூர்வமாய் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம். இத்தகைய ஊழியங்களை செய்து முடிப்பதற்கு இந்த சபைக்கு நீங்கள் கொடுக்குற நிர்வாகம் பலன் திராணிக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். சுவாமி, உங்களுடைய கரம் எங்களோடு இருந்து இன்னும் பெரிய காரியங்களை செய்து எங்களை வலிமைப்படுத்தி எங்களை தாழ்த்தி வெறுமையாக்கி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நாங்கள் விசுவாசித்து அறிக்கை செய்கிற இயேசு கிறிஸ்து என்ற அற்புதரின் திருநாமத்திலே விண்ணப்பங்களை பாதப்படியிலே வைத்து ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். எழுந்து நின்று தேவ ஆசீர்வாதத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்வோம். இணைந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமேன், ஆமேன். மன்னிக்கணும், ஒரு விஷயம் மறந்துட்டேன். இன்றைக்கி ப்ரொவிஷன் பேக்கெட்ஸ் ரெடியாக இருக்குது, அதை கொடுக்க போகிறோம். சகோதர சகோதரிகள் எப்போ வந்து வாங்குவாங்க, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உட்காருங்க ஒரு நிமிஷம். நான் பேர் சொல்ல சொல்ல அப்படியே வாங்குங்க. தம்பி கொண்டு வந்து இங்கே பிரித்து வைக்கிறீங்களா? வாங்க, எடுத்துவாங்க. நிறைய பேர் இன்னைக்கு வரல, ஸோ அவங்களுக்கு வெளியே கொடுப்போம். சகோதரி தங்கமணி வாங்க ப்ளீஸ். ஜிம் வந்து இந்த கிஃப்ட் கொடுக்க கேட்குறேன். தேங்க்யூ. தேவிக்கு சகோதரி தேவிக்கு வாங்க ப்ளீஸ். அடுத்த சகோதரி காஞ்சனா. குப்பமா காஞ்சனா குப்பமா. காட் பிளஸ் யூ மா. காட் பிளஸ் யூ. காஞ்சனா சகோதரி வாங்கிக்கோங்க. ஓகே 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 தேங்க்யூ. வாங்க பாவம் கால கஷ்டமாக நடக்கிறதுல. ஓகே, God bless you, God bless you. மகாதேவிக்கு பதிலாக அவங்க மருமக வந்திருக்காங்க. அம்மா வந்து வாங்கிக்கோங்க. ஞானமால் அனுப்புங்கம்மா. ஞானமால். சாந்தி சிஸ்டர் வாங்க. மகாதேவி அம்மாக்காக ரொம்ப ஜெபம் பண்ணிக்கிறோமா. God bless you மா. சொல்லுங்க. வாங்க. சாந்தி சிஸ்டர் வாங்க. பாப்பாத்தி சிஸ்டர் வாங்க. லேயலம்மா வாங்க. சுசிலா சிஸ்டர் வாங்க. வாங்க. சபையின் ஒரு ஆசீர்வாதம் தானே. வாங்க வாங்க. சீனியர் சாந்தி வாங்க. சுசீலா அவங்க குடும்பம் எப்பவுமே சபைக்கு கொடுக்குற குடும்பம். இன்னைக்கு அவங்களை நாங்கள் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம். சீனியர் சாந்தி வாங்கியாச்சு. ரைட். ஜூனியர் சாந்தி வாங்கியதா? ரைட். ஓகே. எஸ்டர் சிஸ்டர் வாங்க வாங்க. அருணாருத் சகோதரி வாங்க. இன்னைக்கு நிறைய பேர் மிஸ்ஸிங். அவங்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை கொடுத்துலாம். சகோதரி வாங்கி வச்சுக்கோங்க. நான் என்ன பண்ணணும் சொல்கிறேன். ஓகே. காட் பிளஸ் யூ சிஸ்டர். தேங்க்யூ. ஓகே, ரைட். நம்ம இப்போ தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாகிவிட்டோம். எல்லாரும் எழுந்து நின்று ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம். தேங்க்யூ மாஸ்டர். தேங்க்யூ ஜீசஸ். தேங்க்யூ லார்ட். யார் இருக்காமா? மேரி வில்லியம்ஸ் எங்க இருக்காங்க? ஓ, இந்த தூண் உங்களை மறைத்து விட்டது. வாங்க வாங்க வாங்க. சீனியர் மோஸ்ட் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட். காட் பிளஸ் யூ சிஸ்டர். ரைட். நம்ம இப்போ தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாகிவிட்டோம். எல்லாரும் எழுந்து நின்று ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி சொல்லுவோம். தேங்க்யூ மாஸ்டர். தேங்க்யூ ஜீசஸ். தேங்க்யூ லார்ட். இணைந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உலமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவின் அன்பு, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய இணைப்பிரியாத அந்யோன்ய ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும், குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரோடும், சமீபத்திலும் தூரத்திலும் இன்றும் என்றும் நிலைத்திருப்பதாக. அல்லேலூயா. God bless you. God bless you.